But what happens is when I see the screen, I don't see myself presenting. Anyway, right. So last week we discussed about why AML KYC basically is important, and we went on to understand what type of an offense money laundering is. Then we found that it's a criminal offense, and it has been made a criminal offense through the PMLA, Prevention of Money Laundering Act number 6 of 2006. And with that, we understood that there were two other legislations or the laws or the acts that have been passed by the Sri Lankan Parliament. First one came in 2005. We called it the Convention on Suppression of Financing of Terrorism Act number 25 of 2005. Then there's another act which was passed the subsequent year or the following year, along with the PMLA, Prevention of Money Laundering Act. That act we call Financial Transaction Reporting Act, number 6 of 2006. Okay, right. So in this context, we are discussing how the branch operations, basically the banking operations, because this audience is mainly coming from branch operations, what type of focuses that you all need to have in order to avoid the risk of money laundering and terrorist financing, right? And we understood the consequences. If you remember right, can somebody tell me what are the consequences of breaching the anti-money laundering requirements or the combating of terrorist financing requirements? What are the consequences? Can somebody tell that? Yes, please. Up to you. What are the consequences? Monath තියෙන ඵල විපාක. මේක චුට්ටක් එන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක යනකොට මගේ අර පික්චර් එක මට පේන්නේ නැතුව යනවා මෙතන. ඒක එනකොට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැතුව යනවා. එන්නකොට right. Thank you. Yes. Tell me. මොනවාද money laundering breaches කරොත් වෙන්න පුළුවන් results? What are the consequences? Last week we discussed, no? Or the week before last, basically my first lecture. You can be levied personal fines and you can be charged with imprisonment, rigorous imprisonment. Can you remember? Right? Around 33 are locked in. Are you all with me or not? Can somebody answer, please? Is nobody there in the classroom? I have to call by the names now.
Amali? So penalties can impose. Sorry? Penalties can impose. We can sue. Penalties can impose. Penalties can impose. Oh, that's right. Okay, the penalties can be imposed. Okay, that's correct. What else? Right. Okay. There's some technical issue. It seems you all can see me, but I can't see myself on the screen. Never mind. Right. Okay. Penalties can be imposed. Right. So then, what are the other repercussions? You can be imprisoned. Personally, you can be sent to jail. Right. When I say you, it could be the staff member, the particular staff member concerned, or it could be even your compliance officer, or it could be even your top management, right? And besides that, there are so many other repercussions, regular repercussions as well. Bad reputation, right? Then the heavy corporate fines, cancellation of licenses, so on and so forth. So there are a whole heap of negative impacts if you do not follow the AML-CFT regulations. So the branch operations, you all need to be very, very focused and always keep that in mind, because one action of yours or inaction of yours, it can be a commission or an omission, can lead to very serious repercussions the organization going to face, including you yourself on a personal capacity, right? So you understand now the problems or the risk, the regulatory risk, and the other circumstantial factors that can impact adversely or negatively impact on your organization and on you as well if you do not follow. Now, first you need to understand this. Do you have a clear idea of that now? I need an answer. Yes, Amali? Yes, sir. Right. Now, today we are going to see, now after understanding the basically what AML, KYC, the introduction part of it, and the importance of KYC, now we are trying to see what you have to focus, right? So you see the key areas of concern for account opening, right? So you need to first know your customer. That's KYC, right? When you say customers, there are regular customers, the customers who are on board, or there can be occasional customers, right? And there are certain requirements on the identification of beneficial owners. And also, there's a key requirement to check your customer base and the transactions against the blacklist and the watch list. So we are going to understand this and look at this one by one to see how we could pursue on this exercise.
So know your customer. Under that, when you're onboarding a customer to your bank or to your branch or to your customer base, you have to first identify the customer. Basically, you need to know who this customer is, who this person is with whom we are going to have this account relationship. So basically, you need to identify the person and you need to know where does he come from, the address. Because why is the address necessary? You have to get back to the customer in case of a need. So you need to know where he comes from. And also it will support various other information in order to identify and risk profile your customers from an MLFT point of view, right? So customers can be basically categorized into two segments. There are physical customers or the humans who will come as a customer, right? And then there can be, we call them the legal persons, right? Humans who are persons, and there are certain customers, we call them legal persons. Legal persons are none other than the limited liability companies. Why do we call them in legal, using the term legal persons is because from the eye of law, from a legal perspective, it's like a person, somewhat like a natural person, right? So you can sue that company in its own name and the company can sue you in its own name. So in the eyes of law, a limited liability company is treated as a legal person, whereas you have the natural person. In addition to that, there are different other customer categories, like, can you name them, who are not natural persons and neither they are legal persons? What is the other category? What is the other category? Can somebody give it a try? How about a partnership? How about a sole proprietorship? Right? How about an association? How about a society? You have accounts of these entities also. How about a trust? All these are other category of customers, right? Then you have to remember, none of those customers are treated as natural persons, nor are they legal persons, right? But still we open account for them. Then you need to know the details of those persons who are behind those entities. In case of a partnership, then you need to know who the partners are. In case of a sole proprietorship, you need to know who is the sole proprietor. In case of an association, you need to know who are the key office bearers, right? If it's a trust, then you need to know who are the trustees. Likewise, when you have a customer, depending on the type or the category of the customer, whether it's a natural person, a legal person, or it could be another entity which don't fall under the legal persons category, but still they are entities. So you have open account for them, then you need to know the details of those individuals who are behind, right? So in this, the given context, you need to identify and confirm the address of the customer. Then you need to have evidence of legal name and the principal address. If it's an entity other than a natural person, let it be a legal person or a limited liability company, or let it be an unincorporated body, like a society or an association or a partnership or something, still you need to have evidence of the legal name. Now, in a partnership, you need to get the partnership, the business registration, where that particular entity has been registered as a partnership.
So you need to have the evidence of the legal name and the principal address, obtaining the specimen signature. So you have to take the specimen signatures of those account holders or the parties who are behind that account to identify and trace back the orders given by them, because you will always check that with the specimen signature card that or the specimen signature you are going to have in your record, right? While having all this, you need to ensure that the evidence you have or the documents you have are authentic. Are they genuine documents? Right? How do you do this? Now, if you are having doubts, you have to ask me. You can interrupt and raise your voice and say for me to clarify it further. Right? So you need to make sure that the given documents are authentic, genuine documents. Right? Then the categories of customers as individuals, unincorporated businesses, limited liability company, trust associations, etc. This is what I mentioned to you. Okay. Then under know your customer, you have to make sure that whether you are having sufficient information for the identity of the customer. When I say sufficient information, what is the information sufficient to identify a customer? How to identify? If it's a natural person, how do you identify? What is the evidence you have? What's the evidence you have? කොහොමද අඳුරගන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. Nobody speaking now. You can look at the identity card, right? You have to look at the identity card and understand whether the particular customer is the person whom he is claiming to be. Now somebody comes and say, I'm APB Pereira or something like that. Then you need to know whether actually he is the so-called APB Pereira by verifying it with the identity card. Otherwise, somebody can come and use somebody else's identity card and say, I'm so and so. Right? That's very critical, because on your record, you will think that, okay, he is so and so, APB Pereira, and you will deal with him, whereas you're actually dealing with somebody else. Right? So likewise, the business registration and all you need to take. So then you have to be satisfied with the prospective customer that who she or she is claiming to be. That's what I mentioned. If the customer is acting on behalf of another, sufficient details pertaining to both parties should be obtained. Now, this is an instance where the certain customers are represented by their attorneys who has the power of attorney for a customer. Right? There can be a customer who is outside Sri Lanka, has gone abroad, but he has appointed a power of attorney with power to represent him. Then the attorney will come. Then you have to find out, get the document, the power of attorney document, and make sure whether this person has actually been granted power by the customer to act on behalf of him. You need to go through, peruse the document where the power of attorney has been granted, and make sure that it is the same person to whom this power of attorney has been granted. And then you have to look at both the original customer details as well as the attorney's details to make sure that they are the right, correct, authentic people who are supposed to, or who is supposed to have attend to the affairs of this account on behalf of that customer. Is that part clear? Is it clear? Sorry? Sir, power of attorney එකක් සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාල වැලිද්ද? මෙහෙමයි. power of attorney එකක් issue කරායින් පස්සේ ඒ power of attorney එක
අලුතෙන් power of attorney එකක් දෙනකන් ඒක valid. එහෙම නැත්නම් customer power of attorney එකේ දානවා. There are certain power of attorney, you call it the general power of attorney. There are certain power of attorney, they are specific power of attorney. So a power of attorney, a document like that, you have to go through it. If you are not thorough, you can send it to your legal department and ask them to go through and give you a feedback. So that document will tell if it's a general power of attorney, it's valid until that power is cancelled by the customer, or that power ends with the death of the customer, or that ends until the customer issues another power of attorney cancelling this, right? So there are three instances basically. The death of the customer, the power of attorney comes to an end, it gets terminated, right? If the customer issues a new power of attorney or cancels it, then the power of attorney, the validity ends. Or if the power of attorney has been issued for a particular specific purpose, කිසියම් විශේෂ කර්තව්‍යයක් සඳහා නම් issue කරලා තියෙනවා නම් අර අපි කිව්වේ specific power of attorney. ඒ නම් අන්නේ ඒ කියපු කර්තව්‍ය අවසන් වූ ගමන් අර power of attorney එක අවශ්‍ය වෙලා. ඒ නිසා වඩා වැදගත් වෙනවා you have to go through and read the content of the power of attorney. Or if the power of attorney specifically states that this power is he is empowered to act on behalf of me until such and such a date, then also the power stands only up to that date, not beyond that. Clear? පැහැදිලිද? Yes, sir. හරි. එතකොට මෙතනදී අපේ වඩා වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? අපි ගාවට එන ගනුදෙනු කරුවා අපි හඳුනා ගන්නවා. හඳුරගෙන අපි දැනගන්න ඕන සත්‍ය වශයෙන්ම අපි මේ ඩීල් කරන්නේ මේ කියපු පුද්ගලයා එක්කද නැත්නම් එයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් අරන් එන වෙන කෙනෙක්. මොකද ඒක හරි dangerous if that happens. Right? You are more comfortable me in mixing my language, English Sinhala both එකට දාලා කියන එකද ඔයගලන් ලේසි? තනිකර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එකද? මොකද්ද ඔයගලන්ට ඕනේ දේ කියන්නකෝ? මට එක දෙයක් තේරෙනවා මට ෆීඩ්බැක් එන්නේ නැහැ මම දන්නේ නැහැ ඔඩියන්ස් එක කොහොමද මාව ග්‍රහණය කරන්නේ කියලා මට පේන්නේ නැහැනේ මට ෆේසස් පේනවා නම් මම ෆස්ට් කන්ටැක්ට් එකේ මම ඉන්නවා නම් මට I can get that whether you all are with me or not. Now I don't know whether you all are with me. ඒ සින්ක් එක තියාගන්න ඕන අපි ඒ සින්ක්‍රොනයිස් කරගත්තේ නැත්නම් මේ ලෙක්චර් එක සක්සස්ෆුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට ෆීඩ්බැක් එකක් ඔය පැත්තෙන් ඕනේ මේක is some hindrance in this online lectures. The lecturer will not have the opportunity to know whether the audience is with you or not. That comfort is not there, so very difficult. The only way that we can get over that is by having regular interactions. කොහොමද ඔයගලන්ට ඕනේ මේක? mix language එකකින් යන්නද? Mixed language එකකින් යන්න sir. mix language එකකින් යන්න. හරි. Okay. හරිද? එතකොට ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ account එකක් අරින්දී. හරි? එතකොට ඊට අමතරව දැන් අපි customer වඳුර ගන්නවා. customer ගේ විස්තර ටික දැන ගන්නවා. එයා natural person ස්වාභාවික පුද්ගලයෙක්ද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ද? එහෙම නැත්නම් වෙන entity එකක්ද? entities උත් අපි කොටස් දෙකකට බෙදුවා. legal persons නෛතික පුද්ගලයෝ නීතිය ඉදිරියේ පුද්ගලයෙක් විදිහට සැලකෙන ආයතන තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා limited liability companies එහෙම නැත්නම් සීමිත සමාගම් කියලා. එහෙම නැත්නම් another word is we call them the incorporated bodies. Right? එතකොට සමාගමක් විදිහට ලියාපදිංචි වීම හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් විසින් සම්මත කරන ලද කරලා පීඨවන ස්ථාපනය කරන ලද ආයතනයක්. Right? So it's a legal person. Okay, from the eyes of law, නීතියෙන් බැලුවාම ඒගොල්ල නීති නෛතික පුද්ගලයෝ. ස්වභාවික පුද්ගලයෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක නෛතික. මේ දෙක අතර ඉන්නවා කිසියම් ආයතන සමූහයක් අපි කතා කරා පාර්ට්නර්ෂිප් එකක්. ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ
මොකද්ද සිංහල වචනේ partnership ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හවුල් ව්‍යාපාර. හවුල් ආ? ව්‍යාපාරයක්. හවුල් ව්‍යාපාර. හරි. හවුල් හවුල් ව්‍යාපාරයක් තියෙන්න පුළුවන්. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට societies and associations සමාගම් තියෙන්න පුළුවන්. සීමිත සමාගම් නොවන you know ඒ වගේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා නෛතික පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. හැබැයි ඒවා වෙනම නමකින් ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතන. ඒතර මේවට නෛතික හැකියාවක් ඒකනම් අඩුයි. එතකොට අපි කියනවා නෛතික හැකියාවක් තියෙන පුද්ගලයෙකුට legal person can sue somebody else in his own name. දැන් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. දැන් මම ගත්තා මට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මගේ නමින් කෙනෙකුට විරුද්ධව නඩුවක් පවරන්න. තව කෙනෙකුට පුළුවන් මට විරුද්ධව මගේ නමට නඩුවක් පවරන්න. එතකොට සීමිත සමාගමකටත් ඒක තියෙනවා. Incorporated body එකටත් ඒක තියෙනවා. We say it can be sued or it can sue somebody else in its own name. තමාගේ නම. නමුත් අර කියපු අර ආයතන ඒ අතරමැද්දේ තියෙන ආයතන. එතකොට partnership, හවුල් ව්‍යාපාර, තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර, එංගත්තාම මොනවාද? societies, හරි associations කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේ ඒවා. ඊළඟට trust සමහර වෙලාවට ඒවයි ඒ නමින් නෙමෙයි යන්නේ. නමුත් ඒවා පිටිපස්සේ ඉන්න කොටසක් ඉන්නවා මේක මෙහෙවන. The people who are driving those, right? Then the action will be taken against them. But here when you are opening account, therefore you need to know in such instances the human people, the humans who are behind those organizations, you have to do your KYC and understand who they are. ඒක තමයි වඩා වැදගත්. ඒ වගේ ආයතන වල එනකොට. ඊට අමතරව තව ඉදිරියට ගියාම you need to understand the source of funds. ඒ ලැබෙන මුදල් වල ප්‍රභාවය පිළිබඳ අදහසක් තියෙනවා. Source of funds. පැහැදිලි අදහසක් තියෙනවා. කොහෙන්ද මේ සල්ලි එන්නේ මේගොල්ලන්? Purpose of the account. ඇයි මේ account එක අරින්න තිබුණු අවශ්‍යතාව මොකක්ද? ඒක mandate එකේ අපි නැත්තම් KYC form එකේ මේ වහනවා expected activity levels. ඒ කියන්නේ turnover to be routed through the account. මේ ගිණුම අරහා ගනුදෙනු කරන්න නැත්තම් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල් වල පරිමාව නැත්තම් ප්‍රමාණය පිළිබඳ අදහසක් අපිට තියෙන්න ඕන. right? ඊළඟට expected turnover ඒ සමස්ත ව්‍යාපාරයේ පිරිවැටුම පිළිබඳ අදහසක් අපිට තියෙන්න ඕන. right? දැන් ඇයි මේවා අපි ගන්නෙ? Why are we taking this information? Why is that these informations are so important? It is none other than for the reasons of identifying this customer. Know your customer. ඔබගේ ගනුදෙනුකරු පිළිබඳ තිබෙන දැනීම. Know your customer කියන්නේ ඒකයි. එතකොට මේ දැනීම ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන මූලික බේස් එක තමයි මෙන්න මේ කියන දේවල්. ඒ නිසා මේ දේවල් අපි ළඟ තියෙන්න ඕන. තිබුණොත් තමයි අපිට මේ පුද්ගලයාව අඳුරගෙන අපි කියනවා you risk profile that customer in the perspective of AML CFT risk. Now if you all have done your credit, you know sometimes most of the banks of course do. I don't know this finance companies. You have to risk profile your customer in terms of credit risk. ඒක වෙනම කතාවක්. අපි ණය දෙනකොට අපි risk ඒ ගනුදෙනුකරු පිළිබඳව අපි විශ්ලේෂණයක් කරලා අපි assessment තක්සේරුවක් ගන්නවා. මොහුගේ credit risk එක මොකද්ද? ඒ වගේ මේක ගිණුමක් අරිද්දී හෝ කිසියම් banking නැත්නම් non banking relationship එකක් අපි establish කරනකොට පටන් ගන්නකොට අපිට නිතරම මේ FTR එකේ requirement එක හැටියට අපිට customer පිළිබඳව AML CFT මුදල් විශුද්ධීකරණ සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම පිළිබඳ වෙන්න මේ ආශ්‍රිත කරුණු සම්බන්ධයෙන් කුමන ආකාරයේ අවධානමක්ද මේ කස්ටමර්ගෙන් ආයතනයට යොමු වෙන්නේ කියන එක ගැන රිස්ක් ප්‍රොෆයිලිං එකක් අපි කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි පළවෙනි ලෙක්චර් එකේදී මම ඔයගලන්ට කිව්වා, right? We have to risk profile the customer and basically you will risk profile the customers under 3 categories: high risk, medium risk and low risk. හරි? මොකද සිස්ටම් එකේ තියෙන්න ඕන. දැන් හැමතැනම මේක නැහැ. නමුත් මේක තියෙන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඒක ඒ අනුව රිස්ක් ප්‍රොෆයිල් කරාම අපි දන්නවා
low risk customer කෙනෙක්ගෙන් නම් low risk customer කෙනෙකුගේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ආ low risk කියන්නේ? ඒතර අපි එතනදී again you have to go back to the fundamentals. අපේ මූලික සිද්ධාන්ත වලට අපි යනවා. මොකද්ද money laundering කිව්වේ? අනීතිකව උපයන ලද මුදල් වල යථා සම්භවය නැත්නම් ඒකේ සත්‍ය සම්භවය වසන් කරලා you hide the true origin of those illegally or legally blood tainted money and giving it a legitimate outlook. තේරුණාද? එතකොට අපි එතනදී කරන්නේ ඒ කිසියම් මුදලක නැත්නම් ඒ අපිත් එක්ක වෙන ගනුදෙනුවේ කෙරෙන මුදල් වල අනීතික සම්භවය සංගවා තබමින් ඒට නීතිමය ස්වරූපයක් ආරෝපණය කළ පෙන්වීම තමයි මේ මුදල් විසුද්ධිකරණය කියලා කරන්නේ. ඒක තමයි අපි ඔයගලන්ට if you go back to the fundamentals that we discussed in my first lecture, you understand we discussed about 3 cycles. A cycle with 3 steps. Right? One of the steps sooner. And integration. I can. Placement, Yeah. and integration. Yes, very good. Placement, layering and integration. එතකොට මුලින් මුදල් ගෙනල්ලා අපි සරලව ගත්තොත් බැංකුවේ තැන්පත් කරනවා. තැන්පත් කරාට පස්සේ මේ මුදල් තැන තැන විසිරවනවා. ගිණුම් වලට මාරු කළා. තමන්ගේ ශාඛාවෙන් පිට වෙන බැංකුවල ඊළඟට පිටරට බැංකුවල. ඇයි එහෙම කරන්නේ? මේ කිරීම තුළ ඔවුන් දකිනවා අර මේකේ තියෙන අනීතික සම්භවය සැඟවීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. හොයාගන්න අමාරුයි මේක කරන ඉන්වෙස්ටිගේටර්ස්ලා. ඒ නිසා තමයි මේක ලේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ integration is you turn this into assets and realize the assets and bring this money back into circulation. That's called integration. ඒතර මෙන්න මේ කාර්යය බැංකුව හරහා කිරීම තුළ බැංකු මේ money launderers ලගේ money laundering නැත්නම් මුදල් විසුද්ධිකරණය කියන ක්‍රියාවලියට පහසු ආයතන සමූහයක් බවට බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ දේ කරන්න ඒගොල්ලන්ට උඹක් පහසු තැනක් නැහැ. ඒ නිසා අපි as professional bankers and as the non-banking financial professionals, you have to keep it in mind. ඔබ නිතරම සිහිය රඳව ගන්න ඕනේ. කෙසේද අපේ ඇතුලේ තියෙන සිස්ටම් එක නැත්නම් අපේ පද්ධති අවභාවිතා කිරීමෙන් වළක්වන්නේ කොහොමද කියන අවධානය නිරන්තරයෙන්ම බැංකුකරුවෙක් සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතනවල සේවකයන් තුළ තියෙනවා. ඒකට කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි මෙන්න මේ දේවල් දීලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එන්නේ අර කියපු අපි නීති 3ක් ගැන කතා කරා. 3 laws that we discussed. 2025 අංක 25 දරන ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධ මුදල් ප්‍රඥාප්තිය සම්බන්ධ ටෙරරිස්ට් ෆයිනෑන්සිං ඇක්ට් එක 2005 පාවිච්චි කරපු ඇක්ට් නම්බර් 25 ඊළඟට 2006 මුදල් විසුද්ධිකරණ වැළැක්වීමේ පනත අංක 5 2006 ඊළඟට ෆයිනෑන්ෂල් ට්‍රාන්සැක්ෂන් රිපෝටිං ඇක්ට් මූල්‍ය තොරතුරු වාර්තා කිරීම පිළිබඳ පනත අංක 6 2006. ඒතර මෙන්න මේවයින් තමයි මේ නීතිය සැකසුනේ. ඒතර මේ නීතිය හරිගස්සන්න අපි උගලන්ට මතක නම් අපි කිව්වා මේක ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් ආවේනික වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. It's a global phenomenon and the start or the base of this comes from the FATF recommendation. Financial Action Task Force කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ international trend setter. ඒක තමයි මේකේ ගෝලීය වශයෙන් ගත්තාම මේක නියාමනය කරන්නේ මෙන්න මේ කියන ආයතනය FATF කියන ආයතනය. ඒ FATF එකේ recommendation 40ක් බේස් කරගෙන තමයි මුළු ලෝකෙ පුරාම තියෙන AML CFT laws හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකේ සම්භවය එතන. ඒ නිසා මේක විශ්වීය දෙයක්. විශ්වීය කියන්නේ global මුළු ලෝකෙ පුරාම එක සමාන වගේ පැතිරිච්ච requirement එකක්. මේ ලංකාවට පමණක් ආවේනික වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. ඒතර ඒ අනුව අපි ඒ risk profile එක කරගන්න නැත්නම් මේ කටයුතු කරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන information තමයි අපි මේ කිව්වේ. Understand the source of funds, purpose of account, expected activity level, expected turnover, ආයතනයේ සමස්ත පිරිවැටුම කොච්චරද? ඊළඟට මේකේ documentation. හරි? customer KYC forms තියෙන්න ඕන. personal verification එකක් කරගෙන තියෙන්න ඕන. address verification කරලා තියෙන්න ඕන. right? ඊළඟට perform the risk assessment. ඒක ගැන තමයි මම දැන් කතා කරේ.
every customer needs to be risk profile, right, in your systems, or maybe manually. Manually is practically කරන්න අමාරු දෙයක්. ඒකට තමයි AML system එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ තියනවාද මේ විශේෂිත වූ මුදල් විශුද්ධීකරණය වැළැක්වීම පිළිබඳ software එකක් නැත්නම් system එකක් තියනවාද? AML system එකක් තියනවාද? CDB එකේ. මේ CDB නේද මේ audience එක? students කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ CDB නේද? software එකක් නෑ සර් එහෙම. හා? ඒ කියන්නේ ඒ parts ටික වෙනවා එක එක තැන් වලින් එක එක මේ systems වලින් software එකක් නෑ සර්. software එකක් නැද්ද? කොහොමද ඒක වෙන්නේ එතකොට? කවුද මේ අමාලිද? ඔව් සර්. මේ අමාලි මොන branch එකේද වැඩ කරන්නේ? මොරටුව branch එකේ සර්. මොරටුව, right. compliance එකෙන් කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන? නෑ සර් කොම් branches වල කට්ටිය ඉන්නේ. කොම් branches වල විතරයි. හරි. ඒතර ඔයා කියන්නේ AML system එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ compliance department එකේවත් නැද්ද AML එකක්? system එකක්. මම හිතන්නේ නෑ. ඒකට අර risk category එකේ එහෙම අපිට බලන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. කියන්නේ වෙනම කොහොමද ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ අමාලි? ඒ කියන්නේ සර් customer ගේ details ටිකක් තියෙනවා feed කරන්න. ඒව ටික දැම්මම අපිට answer කියනවා high ද low ද medium ද කියලා අන්තිමට. ඕකේ. ඒ කොහොම හරි කමන්නේ ඒක තියෙන්න ඕන. මොකද ඒකෙදි මේ දේවල් සැලකිල්ල අරගෙන තමයි risk profile එක දෙන්න ඕන. ඒතර ඒ risk profile එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ මොකද්ද තියෙන මේ අභ්‍යන්තර රෙගුලාසිය කොයිතරම් කාලයකට what is the frequency of reviewing this risk profile? ඒ කියන්නේ සර් high risk customer කෙනෙක් නම් මාස 6න් 6ට KYC එක renew කරන්න ඕනේ. medium නම් 12 months, low risk නම් 2 years වලින් KYC එක renew කරන්න ඕනේ. Okay, right. Okay, good. හැබැයි තව දෙයක් ඔකට add වෙන්න ඕන මම ඉස්සරහදී ඒක කියන්න. එතකොට මේ අපි account එකක් කරියට පස්සේ you have to perform risk assessment. දැන් ඒක AML system එකකින් ගෝ වෙන ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලෝ ආයතනය වෙනවා. ඒකේ තියෙන නිර්වද්‍යභාවය ගැන මට කතා කරන්න බෑ. මම දන්නේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. කොහොම හරි කරනවා නම් ඒතර ඒක කරනවා. ඒතර ඒ තුලින් මොකද්ද එතකොට branch එකේ ඉන්න officer නැත්නම් branch staff එක දැනගන්න ඕන දේ මොකද්ද? මම මේ deal කරන්නේ අවදානම ඉතා වැඩි කස්ටමර් කෙනෙක් එක්කද මධ්‍යම අවදානම සහිත කස්ටමර් කෙනෙක් එක්කද නැත්නම් අවදානම අඩු කස්ටමර් කෙනෙක් එක්කද කියන පණිවිඩයක් නිරන්තරයෙන් සිස්ටම් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා කස්ටමර්ගේ මොන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරන්නවද තේරුණාද? ඒතකොට මේක තියෙන්න ඕන. මොකද ඒ අනුව තමයි අපි risk based approach කියලා තියෙනවා. RBA, that is the latest now, right? You have to do your due diligence and various other anti-money laundering, combating terrorist financing, including credit and no, that's a different story. Based on the risk, තියෙන අවදානම් මත පදනම් වෙලා අවදානමට සරිලන පරිදි තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අවදානම ඊටාම අඩු කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක high level එකේ අවදානම් අඩු කිරීමක් ගැන ක්‍රියා කිරීම නිෂ්ඵලයි, අවශ්‍ය නැහැ. අනවශ්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම තමයි කියන්නේ පැත්ත. high risk customer කෙනෙක් එක්ක ඩීල් කරනකොට අපි අර අවදානම අඩු customer කෙනෙක් එක්ක ඩීල් කරන ප්‍රමාණය ඩීල් කරන එක හොඳටම මදි. මේක තමයි මේක හරහා වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ risk profile කරලා ඒක customer දැනුවත් කරන්න කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? right. එතකොට දැන් මේ අපි කතා කරේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති එදා මම බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කළා මම කිව්වා කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ account එකක් ගත්තාම අර rebuttable presumption එකක් ගැන කිව්වා මතකද? මතකද rebuttable presumption එකක් ගැන කිව්වා? බින්ද හෙළිය හැකි පූර්ව නිගමනයක්. මතකද ඒක? ඔව් සර්. හා? ඔව්. ඔව් මම බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා කිව්වා. එතකොට දැන් එතෙන්ට ආයි ගියොත් මට මේක අද ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා කියලා ඒක මතකයි. හරිද? ඒතර ඒ අනුව ඒවා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර විදිහේ මූලික දේවල් කරොත්. දැන් අපි කතා කරේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්බෝඩ් කරන්න යන ඕනම කස්ටමර් කෙනෙක්. account එකක් ඇරලා. තව කස්ටමර්ස්ලා කොටසක් ඉන්න occasional customers.
ඒගොල්ල බැංකුවට එන්නේ නැත්තම් මූල්‍ය ආයතනයට එන්නේ විශේෂිත කරුණක් උදෙසා පමණයි. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ගිණුමක් නැහැ. Non-account holder who visits the bank for a one-off transaction. කිසියම් එක ඒකීය ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් ආයතනට එන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා occasional customers කියලා. දැන් බැංකුව වල නම් උදාහරණයකට remittance එකක් යවන්න. නැත්නම් remittance එකක් ගන්න. හරි? inward remittance or it can outward remittance. ඒක ඒ කටතවට විතරයි යා එන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ occasional customers ලා. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී මතක තියාගන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම මේ අපේ මේ KYC requirement එක meet කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවම වශයෙන් risk based approach එක අපි දැනගන්න ඕන මේ customer කවුද? මෙයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? මෙයාගේ address එක අපි තහවුරු කරගෙන තියනවාද? එතකොට මොන වගේ what is the background of this customer? පසුබිම මොකක්ද? මොන වගේ business එකක්ද කරන්නේ? එයාගේ මුදල් වල source එක සම්භවය මොකක්ද? කියන දේ දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? එතනදී again you get the risk based approach. එතකොට අවදානමට සරිලන ආකාරය. එතකොට ඒ අනුව තමයි අපි බලන්නේ මෙයා කරන්නේ නෙවෙයි පුංචි transaction එකක් නම්. එතනදී අවදානම වැඩිද අඩුද? සාපේක්ෂව. වැඩිද අඩුද? අමාලිව තමයි මට හැමතිස්සෙම ඉතින් කියන්න වෙන්නේ. අමාලි අවදානම් වැඩිද අඩුද පුංචි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරන්න එනවා. කස්ටමර් කෙනෙක් එනවා හිතන්න ඩොලර් 500ක් යවන්න එනවා. ඒ වගේ තව කස්ටමර් කෙනෙක් එනවා ඩොලර් ලක්ෂ 5ක් එළියට යවන්න ඕනේ කියලා. අවදානම් වැඩි මොකේද? අවදානම් වැඩි මොකේද? මාව ඇහෙනවද? අමාලි can you hear me? කියප එක හරියට ඇහුන්නේ නැහැ. මොකද්ද? ආයි කියන්න. මට ඇහුන්නේ නැහැ තව කියප එක. මගේ සර් සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒක නිසා සර් කියප එක හරියට ඇහුන්නේ ක්වෙස්චන් එක. ඕකේ මම ආයි කියන්නද? අපි risk based approach කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේ හැමදේම කරන්න ඕන risk based approach. ඒ කියන්නේ අවදානම පිළිබඳව අවදානයෙන් යුතුව. අපි ගන්න අවදානමට සරිලන ආකාරයෙන් තමයි කටයුතු කරන්න ඕන. අපිට ඒ දේ එක කටයුතු කරද්දී හිතන්නකෝ අපි ගනුදෙනු කරන්නේ high risk customer කෙනෙක් එක්ක නම් අපිට අවදානම වැඩිද අඩුද? වැඩි. ඒතර මොකකට සාපේක්ෂවද වැඩි? අවදානම අඩු විදිහේ risk profile එකක් තියෙන customer කෙනෙක් එක්ක එන ගනුදෙනු වලට high risk customer කෙනෙක් එක්ක එන ගනුදෙනුවේ තියෙන අවදානම වැඩි. ඒක මධ්‍ය ප්‍රමාණය වුණොත් ඊට වඩා ටිකක් අඩුයි අරකට වඩා වැඩි. හරිද? ඊළඟට මේක බලපාන තව දේවල් තියෙනවා. product එක. මොන වගේ product එකක්ද? he is trying to take from us. හිතන්නකෝ e-banking වගේ facility එකක් ගන්න වෙනවා. ඒතර එයාට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ e-banking තියනවද? ඔව් සර්. නෑ. හරි. ඒ ඉස්සරහට තියෙනවා සර්. තියෙනවා සර්. තියෙනවා. එහෙමනම් එතකොට දැන් මේ වගේ කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා e-banking ගත්තාම මොකද එයාට එකකින් කරන්න පුළුවන් නේ? බැලන්ස් බලන්න පුළුවන්, accounts අරින්න පුළුවන්, වහන්න බෑ. අරින්න පුළුවන්, ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් පුළුවන්. එතකොට එහෙම බැරි කස්ටමර් කෙනෙකුයි e-banking තියෙන කස්ටමර් කෙනෙකුයි ගත්තාම රිස්ක් එක වැඩි මොකද්ද? කොයි කස්ටමර්? e-banking තියෙන කස්ටමර්ගේ රිස්ක් එක වැඩි. ඒක තමයි. අර ඒ වගේ ඒ කරුණු අනුව ගලපලා අපි සහ කස්ටමර්ගේ රිස්ක් ප්‍රොෆයිල් එකත් අනුව ගලපලා we have to make an assessment to say මොකද්ද අපිට මේකෙන් ඇති වෙන්න හැකි අවදානම්. එතකොට risk based approach එක අනුව තමයි යන්න ඕන. හැබැයි subject to the minimum requirements. FIU එකෙන් specify කරපු minimum requirements තියෙනවානේ. ඒවා meet කරන්න ඕන හැමතැන ස්ථානයේදී. ඒකේ පහළට යන්න බෑ. හැබැයි
එතනින් උඩට යන්න වෙනවා අපිට යම් යම් තියෙන අවදානම් දිහා බලලා. හරි. එතකොට ඔකේෂනල් කස්ටමර්ස්ලා කියන අයත් ඒ වගේ තමයි. ඒගොල්ලන්ගෙන් වෙන ගනුදෙනුව සහ ඒකේ ස්වභාවය සහ ගනුදෙනුකරුගේ පසුබිම අනුව අපි තේරුම් ගන්න ඕන මොන වගේ AML CFT රිස්ක් එකක්ද මේ කස්ටමර්ගේ මේ ගනුදෙනුව හරහා ආයතනය වෙත යොමු වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙත් ඒ අනුව අර කියන ડોකියුමන්ටරි එවිඩන්ස් ගන්න වෙනවා. ඒවා දිහා බලලා ඇසෙස්මන්ට් එක කරන්න. ඒ පොයින්ට් එකට එනකන් තේරුණාද? ගැටලු තියෙනවද? හා? ගැටලු තියෙනවද? right. ඊළඟට අපි මෙන්න ඉතාම වැදගත් දෙයක් මේ අලුතෙන්ම මෙන්න මේක ගැන ලොකු ફોකස් එකක් තියෙනවා identification of beneficial owners. Who are the beneficial owners? ප්‍රතිලාභය ලැබිය හැකි අයිතිකරුවන් කවුද කියන එක. එතකොට any person or entity who which exercise significant control in the business so that is or are able to influence the decision making. Where such controlling authority is held by any other company, the underlying owners of such company too need to be investigated. Remember, this is a very important area. අපේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ආයතනවල මොකක් කරන්නේ නැති බලන්නේ නැති දෙයක් තමයි identification මේ beneficial owners ලා කියන එක. ඒකට සිංහල term එක මට හරියම වචන එන්නේ නැහැ. අර්ථ නිරූපණය කරගෙන අඳුර ගන්න ඕනේ. beneficial owners උදාහරණයක් විදිහට මේ definition එක කියන්නේ කවුද beneficial owners ලා කියන්නේ කිසියම් අර කියපු ආයතනයක් පසුපස්සේ ඉන්න natural ස්වභාවික පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ ආයතනයේ තීරණ ගැනීම පිළිබඳව influence කරන්න පුළුවන්. They are beneficial owners. එතකොට from the law point of view, if they are having the stake of the company which is equivalent to 10% or more, the company ke අයිතිවාසිකම් 10% හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක අයිතියක් තියෙන ගනුදෙනුකරුවෝ මෙන්න මේ beneficial owner කියන මේ beneficial owner කියන එකට එක එක definitions තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් සරලව ගත්තාම අපි ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේක විශේෂ අවස්ථාවල වෙනස් වෙන්න පුළුවන් 10% stake එකක් තියෙන customer කෙනෙක්. කිසියම් limited liability organization අපි නීතිය පිළිගන්නවා අර්ථ දක්ව ගන්නවා ඔහුට පුළුවන් company එක ගන්න decisions influence කරන්න. ඒකට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ වගේ ආයතනයක් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරනකොට we have to identify the so called beneficial owners. Right? Basically අපි තවත් සරල කරොත් 10%කට වඩා කොටස් තියෙන සියලුම පුද්ගලයෝ මෙන්න මේ beneficial owner කියන කැටගරි එකට වැටෙනවා. එහෙමනම් අර KYC කියන එක අපි අන්න ඒ පුද්ගලයෝ සඳහා විශේෂයෙන් කරන්න ඕන. හරිද? දැන් කම්පැනි එකක් තියෙනවා කම්පැනි A කියලා. මේ කම්පැනි එකේ ඕනර්ෂිප් එකෙන් 15%ක් තියෙනවා කම්පැනි B කියන එකට. එහෙමනම් කම්පැනි B කියන එක beneficial owner කෙනෙක්ද A කම්පැනි එකට අදාළව නැද්ද? අමාලි ඔයා විතරයි දැන් මට නමත් මතක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගෙන් මම ප්‍රශ්න අහනවා. beneficiary owner කෙනෙක් සර්. හා? beneficiary owner කෙනෙක් සර්. beneficial owner කෙනෙක්. එතකොට දැන් මේ අනුව මොකක්ද අතර අපි කරන්න ඕන? ඒ B කියන කම්පැනි එකේ KYC කරන්න වෙනවා. තේරුණාද? ඒතර B කියන කම්පැනි එක ගියා මේකත් නමකටනේ තියෙන්නේ B limited. ඒතර ආපහු තව ලේයර් එකක් යටට යන්න ඕන. එහෙමනම් අපි ගිහින් බලන්න ඕන කවුද මේ B limited කියන එකේ ඉන්න beneficial owners. තේරුණාද? ඒතර B කියන කම්පැනි එකේ B limited කියන එකේ ඉන්න beneficial owners ලා ඉන්න පුළුවන් පෙරේරා සිල්වා ඇන්ඩ් සොයිසා කියලා. උදාහරණයක්. ඒතර අපි ගිහින් බලන්න ඕන පෙරේරාට 100ට කීයක කොටස් B කියන කම්පැනි එකේ තියෙනවද? සොයිසට 100ට කීයක කොටස් B කියන කම්පැනි එකේ තියෙනවද? සිල්වට 100ට කීයක කොටස් B කියන කම්පැනි එකේ තියෙනවද?
යම් හේකින් මේ තුන් දෙනාටම 10%කට වැඩි කොටස් B කියන කම්පැනි එකේ තියෙනවා නම් ඒගොල්ලා B කියන කම්පැනි එකේ beneficial ownersලා. තේරුණාද? ඒතර අපි ගිනුම අරින්න යන්නේ A කියන කම්පැනි එකට. එහෙමනම් අපි A කියන කම්පැනි එකේ KYC කරන්න ඕනේ. ඒකේ ඩිරෙක්ටර්ස් ලගේ KYC කරන්න ඕනේ. ඊළඟට B කියන කම්පැනි එකේ KYC කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව ලේයර් එකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා B කියන කම්පැනි එකේ 10%ට වඩා ෂෙයාර්ස් තියෙන සොයිසා පෙරේරායන් සිල්වා කියන තුන් දෙනා සම්බන්ධයෙන් KYC කරන්න. පැහැදිලිද දැන්? ওই විදිහට මේක පල්ලෙහාට යනවා. 10% කියන බේස් බෙන්ච්මාර්ක් එක තියාගෙන ගියාම සමහර වෙලාවට A කියන කම්පැනි එකට මූලිකව බැලුබැල්මට පේන්නේ නැති නමුත් A කියන කම්පැනි එකේ ඩිසිෂන් මේකින්ග් එක ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන් නෛතික හෝ ස්වභාවික පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන් වෙන කොහෙද? මෙන්න මේක හරි ඉම්පෝටන්ට්. ඒතර අපි ඒක හොයාගත්ත යුතුයි. account එකක් අරිනකොට. ඒ නිසා අපි account එකක් අරිනකොට අපි ඒකේ ස්ටේක් හෝල්ඩින් එක පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයකින් ගිහිල්ලා බලන්න ඕන කොච්චර ස්ටේක් එකක් තියෙන අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ. සාමාන්‍යයෙන් 100ට 1ක 2ක 3 4ක 5ක තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ අපි නීතියෙන් සහ ඒක සම්මතයක් විදිහට අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ට මේ කම්පැනි එකේ ඩිසිෂන් මේකින් වලට ලොකු බලපෑමක් කරන්න බෑ. හැබැයි 10%ක් හෝ ඊට වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාට ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒගොල්ලෝ ගැනත් දැනගන්න ඕන. දැන් තේරුණාද මේ beneficial owner කියන සංකල්පය? ඔව් සර්. තේරුණාද අමාල්? දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ බලනවද account එකක් කරනකොට? දැන් මේක එන්නේ හුඟක් වෙලාවට මොනවාද තනි පුද්ගල ගිණුමක් අරින්නකොටවත් personal joint account එකක් කරනකොටවත් නෙමෙයි. If you are opening an account for an entity, this concept comes into play. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මේ entity එකේ මේ ආයතනයේ පිටිපස්සේ ඉන්න ස්වභාවික පුද්ගලයෝ කවුද මේ කම්පැනි එක හරහා මේ එයාගේ මේ තීරණ ගැනීමට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඔව් සර්. right. දැන් මේක කරන්න වෙනවා ඔයගොල්ලෝ. මොකද මේක ඊටාම වැදගත්. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපි අවශ්‍ය නෙග්ලිජන්ස් ඒ කියන්නේ නොසැලකිල්ලෙන් ක්‍රියා කර අවශ්‍ය ඩියු ඩිලිජන්ස් කරේ නැහැ කියන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. right. ඒතර ඔකේෂනල් කස්ටමර්ස්ලා විදියට ගියත් අපි බලන්න ඕනේ මේන ඔකේෂනල් කස්ටමර් කෙනෙක්. දැන් හිතන්න කවුරු හරි එනවා ඇවිල්ලා කියනවා මම ඒ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන එකෙන් මට රෙමිටන්ස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒතර එයා ඔකේෂනල් කස්ටමර්. එයාගේ account එකක් නැහැ. හැබැයි ඒක නෛතික ආයතනයක් නම් and if it's an incorporated body or if it's not a natural person then you have to find out මේක පිටිපස්සේ ඉන්න beneficial owners ලා කවුද? අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිය process එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. So such customer should be asked to produce documentary evidence of identity, collect details of sender and reasons for remit. right. ඒක ඒතර beneficial owner හොයාගෙන ඊළඟට අපි remittance එකක් කරනවා නම් හෝ remittance එකක් ලැබෙනවා නම් මේ ගනුදෙනුවේ එහා පැත්තේ leg එකේ who is on the other side of the transaction. It can be a sender or it can be a receiver. We need to know that person also. Who that person? කවුද සල්ලි එවන්නේ? එහෙමනම් දැනගන්න ඕන කවුද සල්ලි එවන්නේ. ඒතර සල්ලි එවන්නේ family member කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් පිට කෙනෙක්ද? ඇයි මේ සල්ලි එවන්නේ? ඒ විදිහටම තමයි ගානිත් පැත්ත. මේ සල්ලි යවන්නේ කොහෙටද? මොන purpose එකකටද යවන්නේ? හරි? ඒතර මේ දේවල් ඔක්කොම හොයන්න ඕන. ඒක තමයි මේ මෙතන කියන්නේ due diligence කරන්න ඕන කියලා. right. ඒතර customer due diligence this includes the process of verifying මේ ඒ කියන කර්තව්‍යෙට මෙන්න මේවත් ඇතුළත් the process of verifying and recording the identity of the customer. ඒතර ඒ කියන ගනුදෙනු කරුවන්ගේ එහෙම නැත්නම් beneficial owners ලගේ හඳුනා ගැනීම තහවුරු කරගන්න ඕන. verifying and recording the identity of the customer. ඒ හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ තියෙන අපිට තියෙන දත්ත අපි රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන. ඒක තමයි අපි NIC නම්බර් එක අපිට ඉල්ල ගන්න. ඒක තමයි අපි business registration එකේ කොපියක් ගන්න. ඒක තමයි අපි NIC එකේ කොපියක් ගන්න.
Like the additional information about the customer's background, employment or business. අමතර විස්තර මෙන්න මේ කියන කස්ටමර්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කස්ටමර්ගේ පසුබිම පිළිබඳ employment ඔහුගේ සේවය පිළිබඳව මොන ආයතනයේද වැඩ කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ ව්‍යාපාරයේ සිද්ධ වෙන්නේ කුමන ආයතනයක් කරාද මොකද්ද ඔහුගේ ව්‍යාපාරය what products and services they are engaged in කුමන ආකාරයේ products මොන විදිහේ දේවල්ද ඒගොල්ලෝ සමාජයට ලෝකෙ ඉදිරිපත් කරන්නේ products මොනවද right එහෙම නැත්නම් දෙන සේවා මොනවද products වලට අපි කියනවා භාණ්ඩ කියලා ඒ භාණ්ඩ කියන්නේ මේවා නමුත් අපි මූල්‍ය ආයතනයක product කියන්නේ අපි විකුණන ගිණුම් වර්ග ඒවා ඒතර මොනවද මේගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ then the likely level of activity with your bank මොන level එකේද ඒක තමයි අපි අර KYC එක අහන්නේ what is your expected turnover through this account on a monthly basis so likely level ගනුදෙනු ව්‍යයගේ ප්‍රමාණය පරිමාව විශාලත්වය පිළිබඳව likely level of income ඔහුගේ turnover එක annual turnover එක කොච්චරද ඒත් අපි දන්නවා ඒ turnover එකෙන් 100ට කීයක් අපේ account හරහා යනවද 100ට කීයක් පිටින් යනවද the purpose of the account ඇයි මේ ගිණුම ඇරී මෙන්න මේ කියන විශේෂ කරුණු පිළිබඳව සොයලා බලලා ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් අවධානයක් සහ ඒවා රෙකෝඩ් කරලා තබා ගැනීම අවශ්‍යයි මේ safety regulation එක යට. පැහැදිලිද? ඔගේ නමාලි. නමාලි උත්තරමයි උත්තර දෙන්නේ. හා? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. හරි. වෙන කවුරුවත්ම නැද්ද මේ කතා කරන්න පුළුවන් right ඊළඟට දැන් අපි කිව්වා ඒ customer due diligence සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ කුමන අවස්ථාවලදීද කියලා හරි එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මට ඉතින් කිව්වා account එකක් හරිද්දි කියලා ඊළඟට තව මට උත්තරයක් ආවා risk profile එක අනුව high risk නම් මාස 6කදී medium risk නම් අවුරුද්දකදී එහෙමයි කිව්වේ මට මතක හැටියට ඊළඟට low risk නම් අවුරුදු 2කදී KYC අලුතෙන් කරන්න ඕන කියලා හරි ඒතර ඒක තමයි බැංකුවේ නැත්නම් ගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ තියෙන අවදානම් පිළිබඳ පොලිසි එක ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන්නේ ඊට අමතරව මේ due diligence කියන එක මෙන්න මේ වල කරන්න වෙනවා establishing a business relationship business relation එක පටන් ගන්න ඒක කොහොමද කරනවා මූලික වශයෙන් ඊළඟට undertaking occasional one-off transaction over a designated threshold. බැංකුව විසින් නිර්ණය කළ ලද කිසියම් සීමාවකින් ඔබෙන් ගිහිල්ලා කරන one-off transaction එකකදී අපිට මෙන්න මේ ආපහු විශ්ලේෂණය කරලා බලන්න වෙනවා මේ කියන transaction එක ගනුදෙනු කරුවා අපිට දීපු again then මම මේ එකකට එකක් connect කරනවා you have to go back to the concept of rebuttable presumption ඒකෙදි මම මේ බෝඩ් එකේ දැඳලා පෙන්නුවා ඒ කිසියම් ගනුදෙනුකරුවෝගේ තියෙන ප්‍රොෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් ඔහු පිළිබඳව අපි දන්නේ මේ දත්ත සමූහයෙන් ඔබෙන් වෙන ගනුදෙනු anything goes beyond the known profile the law presumes them as transactions made by using illegally made proceeds නීත්‍යානුකූල නොවන මාර්ගයේ උපයන ලද මුදලින් සහ ඒ මුදල් යොදාගෙන කරන ගනුදෙනුවක් කරුවෙක් ගනුදෙනුවක් බවට නීතියේ පූර්ව නිගමනයක් තියෙනවා හැබැයි බින්ද හෙළිය හැකි. ඒ අනුව you have to do the occasional transactions above a given or identified threshold. So on suspicious of money laundering ඊට අමතරව කිසියම් සැකයක් උද්ගත වූ අවස්ථාවක කොක් සම්බන්ධයෙන්ද කිසියම් ගිණුමක් හෝ ඒ කියන non one off transaction එකකදී ඒ ගිණුමට අදාළව ආයතනය තුල කිසියම් සැකයක් නිර්මාණය වූ අවස්ථාවකදී ඒ කියන්නේ on suspicion of money laundering or terrorist financing you have to do due diligence and probably may have to do further KYC right doubt about the veracity or adequacy of details the customer identification previously obtained ongoing due diligence on this. So, කිසියම් අවස්ථාවක අපිට
අවබෝධ වෙනවා නම් නැත්නම් if you are observing දැනගන්න ලැබෙනවා නම් කස්ටමර් අපිට දීපු ඒ තොරතුරු සමුදායෙන්ට වඩා වෙනස් තත්වයක් ඔහු තුළ දැන් තියෙනවා කියලා අන්න ඒ අවස්ථාවේදී no matter how frequent it is, it can be a month after also, then you have to do further KYC. When there's a doubt about the veracity or adequacy of the details of customer identification previously obtained, කලින් ගන්නාලාද තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් මූලික වෙනසක් අත්දකින්න අවස්ථාවකදී පැහැදිලිවම you have to do the customer due diligence. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. Right. Establishing a business relationship. Make up below. Right? මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේවා this includes reviewing the transactions to ensure that they are consistent with the available information, particularly in relation to source of funds. එහෙම ඔය කියපු අර මූලික අවස්ථාවලදී කිසියම් සැකයක් ජනිත වුණොත් නිර්මාණය වුණොත් අපි ongoing due diligence කරන්න ඕන. මොකද්ද මේ ongoing due diligence මේ කරන්න ඕන? Other than taking KYC, you have to review the transactions. ඒ transactions පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් කරන්න ඕන, review එකක් කරන්න ඕන, පසු විපරමක් කරලා බලන්න ඕන to ensure that they are consistent with the available information. එතකොට අපි සතුව පවතින අපිට සපයපු information සා තොරතුරු, especially source of funds, මුදල් වල ප්‍රභාවය පිළිබඳ අපිට සලසපු තොරතුරුත් එක්ක මේ අපි දකින අපේ තියෙන observation එක නිරීක්ෂණය අරවත් එක්ක එකට සමපාත වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න. So you have to review the transaction to ensure that they are consistent with the available information, particularly in relation to source of funds. Where a customer level of activity significantly exceeds the declared or the projected activity levels of the bank, should verify the sources of such increase and sources of funds received. ඒ කියන්නේ මේ අර එකී විශ්ලේෂණය කරන අවස්ථාවේදී අපිට දැනගන්න ලැබුණොත් ඒ කියන සමපාත වීම නැත්නම් ඒ agreement එකඟ වීම නැත්නම් ඒ අනුව පැවැත්වෙන ගතිය ලොකු ගණන් වලින් වෙනස් වෙනවා නම් right customer level of activity කියන ක්‍රියාකාරකම් significantly exceed සැලකිය යුතු මට්ටමින් වැඩි වෙනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔය කියන KYC කරලා අපි business profile එකක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා. හරිද? It enables the institution to identify suspicious activity. ඒත් මෙන්න මේ කර්තව්‍ය තුලින් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ කියපු customer සම්බන්ධයෙන් ඒ අපි දැකපු අපේ නිරීක්ෂණත් එක්ක ඒ ඔබට ගිහිල්ලා දෙයක් අපිට අපි හදපු ප්‍රොෆයිල් එකකින් ඔබට ගිහිල්ලා දෙයක් නිරීක්ෂණය වෙනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඩියු ඩිලිජන්ස් කළා KYC කළා කස්ටමර් ප්‍රොෆයිල් එක රිවිව් කළා අවශ්‍ය නම් රිවයිස් කරගන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. පැහැදිලිද? අමාලි පැහැදිලිද? ඔව් සර් අපිත් එහෙම කරනවා 15 මිලියන් above deposit එකක් දානවා නම් KYC එකක් කරන් compliance එකෙන් approval එක ගන්නවානේ. account එකක් කර inoperative එකක් operative කරනකොට ගන්නවානේ. තව basic details modify වෙනකොටත් KYC එකක් අපි අරන් දානවා system එකට. හොඳයි. එහෙම කරනවා නම් හොඳයි. ඒතර ඒක ගන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ ඒ අපි අතුලෙන් කරන. ඒතර තව තියෙනවා අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ high risk countries transaction to and from high risk countries. අපේ ඒ risk profile එකේ සමහර රටවල් තියෙනවා. අධ්‍යවදානම් ලෙස හඳුනාගත් රටවල් මේ MLFT money laundering සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් terrorist financing සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඒ වගේ රටවල් එක්ක
රටක් හෝ රටවල් කීපයක් එක්ක වෙන ගනුදෙනු අනිවාර්යෙන්ම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා you have to look at it and take a proper evaluation and make sure the risk that is imposed or need to be undertaken by the organization by dealing with such customers. And මොනවාද මේ high risk countries කියන එක අපි බලමු. එතකොට ඊළඟ තව කොටසක් තියෙනවා. අපි කියන PEPs ලා කියලා. කවුද PEPs ලා කියන්නේ? PEPs means politically exposed persons. So who belong to this category? High level public officials, connected persons, politically exposed persons. PEP කියන්නේම politically exposed person කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ පුද්ගලෙක් එක කරන ගනුදෙනු. උදාහරණයක් විදිහට if you happen to deal with a minister, political person or an MP, right? එතකොට මේගොල්ලෝ PEPs ලා. හරි? මේගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ definitions කීපයක් තියෙනවා. නමුත් අපි පිළිගන්න නිතරම අත්දකින්න වෙන definition එක තමයි ඔය කියන ආකාරයේ පුද්ගලයන්ගේ close associates and the close relatives, obviously the spouse and the dependent children. And some definitions extend this to the known agent or the close associate. ඒ පුද්ගලයාගේ සමීපතම සගයෙක් වෙන්න පුළුවන්. Close associate. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් politician කෙනෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ henchman ලා අපි කියන henchayyo කියලා. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක මේ ගනුදෙනු වෙනවා. ඒකට සමහරට politician ගේ ගනුදෙනු යන්නේ අර කියපු associate ගේ account එකක් කරහා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙන්න මේ PEP කියන සංකල්පය ඒ නිර්වචනයට ගියාම ඒක ඇතුළට වැටෙනවා අර politically exposed persons plus their spouse and the known agents. So they are also required to come and answer for an inquiry if the inquiry is conducted. Right? So meet අමතරව the top military people, Army, Navy, Air Force, and police, right? And it could be the Gramarakshaka, right? So the ඒ වගේ ආයතනවල අර politicians අමතරව top military brass, හරිද? ආරක්ෂකංශවල ප්‍රධානි, රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රධානි, राज्य बैंकवल प्रधान, right? राज्य संस्थावल प्रधान, इलांगड़ देशपालक, जातिक मट्टमे, प्रादेशिक मट्टमे, सहा उनके close relatives, लांगम जाति इंसा, पौले अनित्य, and other associates, मैं सियलुम देना मैंने मैं PEP के न निर्वाचन यार तरह बैठे ना PEP කියන්නේ politically exposed persons. එහෙමනම් ඒ නිර්වචනය ඇත්තට වැටෙන පුද්ගලයන් ඕනම කෙනෙක් එක්ක වෙන සෑම ගනුදෙනුවක්ම by the system is defined and identified as a high risk transaction by default. Right? So මේ කියන හැම ගනුදෙනුකරුවෙක් මේ කියපු type එකේ අනුව කෙරෙන කටයුතු AML CFT point of view. නැත්නම් AML CFT කියන ඇහින් බැලුවාම are considered as PEPs. හරි? So එතනදී මොකක්ද අපේ කර්තව්‍ය? කිසියම් PEP කෙනෙක් එක්ක ගනුදෙනුවක් වෙනවා නම් ඒ ගනුදෙනුව නිතර මතක තියාගන්න it's a high risk transaction.
අධි අවදානමක් සහිත ගනුදෙනුවක්. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ පෙප්ලට account එකක් අරින්න බෑ කියලා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ පෙප් කෙනෙක් આવොත් one off transaction එකක් කරන්න එපා කියලා. නෑ ඒක නෙමෙයි අද. කරන්න පුළුවන්. තහනමක් නැහැ. හැබැයි අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන මේ වගේ ගනුදෙනුවක් කරා අපේ රිස්ක් එක එන්න වැඩි වෙනවා. right? ඒක දැනගෙන තමයි වැඩි ඉතුරු ටික කරන්නේ. එහෙමනම් අර risk based approach RBA එක යටතේ if the PEPs are dealt in the manner in which that I explained, right, then of course you can be comfortable. But it's not the case if it doesn't or happen the other way around. Like the money service business, right? Mudal remittances නැත්නම් ඒ මුදල් සම්බන්ධ වෙනත් ගනුදෙනු කරනවා නම් අන්න එතනත් high risk එකක් තියෙනවා ඒ වගේ customers-ලත් එක්ක. හරි මේක තමයි මම දැන් කිව්වේ military and arms producing and distributing companies. ඊට අමතරව high risk තමයි අර කිය පුද්ගලයන්ට අමතරව කිසියම් කම්පැනි එකක් ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක යුදෝපකරණ නැත්නම් ගිනියවි. ඒතර forces පාවිච්චි කරන army and other forces use කරන the අදේකට වචනේ සිංහලෙන් ඒ එකී ගනුදෙනුවක් වෙයි කියලා සාධාරණ බුද්ධගෝචර පුද්ගලගේ මනසේ සැක පහළ වෙන්න ඕනේ by default. එසේ ඔය කියපු කැටගරි එක එතකොට ඒගොල්ලන් කරන හැම ගනුදෙනුවක්ම මතක තියාගන්න අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. It's considered as high risk. හරි ඊළඟට අපි කියනවා වැඩි වශයෙන් මුදල් සංසරණය වෙන ගනුදෙනු වෙන business by default high risk. By default high risk යනකොට ඒ කියන්නේ ඒසේ දුටු මතින්ම අපි තීරණය කරන්න ඕන මේ ගනුදෙනුව අපිට ආයතනයේ පැත්තෙන් ගත්තාම අධි අවදානමක් සහිත ගනුදෙනුව. එහෙමනම් පෙප් කෙනෙක් එක්ක account එකක් අරිනකොට අර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු risk profiling එකක් ගැන ඔයගලන්ට මතකද? high medium low remember? Oh, sir. Right. එතකොට මට කියන්න ඒ high medium low එක අපි දැම්මේ ඒ ගනුදෙනු කරන සම්බන්ධ හොයලා ගොඩක් විස්තර හොයලා එයා භාවිතා කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද? එයාගේ transaction volumes මොනවද? එයා ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් රටවල් මොනවද? එයාගේ ගනුදෙනු කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද? වගේ කරුණු ගොඩක් අරගෙන තමයි that we decided whether to put him or her on high, medium or low. හරිද? හැබැයි මේ PEP කියන කැටගරි එකේ දැන් PEP කියන එක ඔයගොල්ලෝ අඳුරගත්තා. politiciansලා, ඔහුගේ ළඟම පවුලේ සමාජිකයෝ, ඊළඟට වෘත්තීය සගයෝ වගේ ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ගනුදෙනු වෘත්තීය සගය නෙමෙයි මොනවාද the personal close associates තමන්ගේ අපි සාමාන්‍ය කතා කරන භාෂාවෙන් කිව්වොත් සහචාරයෝ කියනවා. තමන් එක්ක නිතරම ගැවසෙන. හරි. ඒ සියලුම දෙනා has to be risk profile high by default. ඒක නිත්‍ය වශයෙන්ම බැලු දුටු මතින් ඔවුන් high risk category එකට දාගන්න. හරි.
මොකද ඒකේ රිස්ක් එක වැඩි. ඊළඟට cash intensive business මුදල් විශාල ප්‍රමාණයෙන් ගනුදෙනු වෙන එක. ඒවත් අපි by default high risk දාගන්නේ මේ කිසි වරදක් නැහැ. මොකද AML violations එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඒ ක්‍රියාදාමයේ අවශ්‍ය විදිහට සිදු නොවෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ වැඩි. cash intensive business මොනවාද cash intensive මුදල් වැඩිපුරම නිතරම මුදල් වලින්ම ගොඩක් ගනුදෙනු වෙන business මොනවාද? උදාහරණයක් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන පද්ධතිය තුල මොනවද වැඩිපුර මුදල් ගනුදෙනු වෙන ගිණුම් තියෙනවද? කෑෂ් වලින්මයි බිස්නස් එක යන්නේ ගොඩක්. ලොකු ගණන් මුදල් විදියට කරගෙනවා. මොනවද උදාහරණයක් කියන්න බලන්න. FDs. FDs කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නේ. ඒක ඕගොල්ලන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ස්ථාවර තැන්පතු කියන එක. ඒතර FD එකට දැන් සල්ලි යන FD කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම සේවිංස් එකකට වඩා වැඩි බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. එතෙන්දී අපි බලන්න ඕනේ FDද කියන එක නෙමෙයි. නිතර FDs හරිනවා නම් කවුරු හරි කස්ටමර්. එතකොට මොකද්ද ඔයා බලන්න ඕන? එයාගේ you have to go back to the profile. ඒකත් එක්ක align කරලා බලන්න ඕන මෙච්චර FD අරින්න මේ කස්ටමර්ට මේ දීපු දත්තානුව පුළුවන්ද? තේරෙනවද? හරි? එතකොට එතනදිත් වෙන්නේ ආපහු ගිහිල්ලා you are doing a kind of an assessment against the known profile. right? සමහර ඕගොල්ලෝ ගන්න නැතුව ඇති දැන් අපි උදාහරණ ගන්නකො මැනික් බිස්නස් කරන කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ account එකේ cash වලින්ම තමයි යන්නේ. හරි? cash intensive. ඊළඟට සීනි importersලා. මුගක් වෙලාවට ගොඩක් cash business යනවා. right? එතකොට cash intensive business gaming operations සමහර තියෙනවා clubs ඉන්නේ කියන්නේ casino වගේ ඒවා. Those are called gaming operations. They bring huge money, cash. එන්න. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. අන්න ඒකත් පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. ඒ වගේ business එකක් high risk. මොකද මුදල් ගනුදෙනු හුඟක් වැඩි නම් එතන high risk එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තාම import export, travel agencies, consultants or other vague occupations. ඒතර කිසියම් ගනුදෙනු කරුවෙක් import ආයාත නිර්යාත වල නිරත වෙනවා නම් ඒ නිරත වීම තුලම විතරක් නෙමෙයි. දැන් මම අපි බලන්න ඕන right මේ import export ආයාත නිර්යාත කෙරෙන දේ තුල මොන විදිහේ ගනුදෙනුද මේ කරා යන්නේ. හිතන්නකෝ export customer කෙනෙක් නම් මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනවල export customers ඉන්නවද කියලා. right when he exports right you have to definitely work through a bank. right? Maybe the export is done under LC or it can be under advance payment, whatever it is. The monies need to come in. Proceeds in on account. So then may proceeds in a quarter. අපි බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ KYC එකට ගිහිල්ලා මෙයා අපිට දීපු දත්තත් එක්ක මේ වගේ බිස්නස් එකකද මෙයා ඉන්නේ.
හරි? එහෙම නෙවෙයි නම් ඒ කියන්නේ ඒ දත්වල මිස්මැච් එකක් තියෙනවා. ඒක සමහරවිට ඒක සස්පිෂන් එකකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට ඉම්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට අපි කියනවා අන්ඩර් ඉන්වොයිසිං, ඕවර් ඉන්වොයිසිං. හරි? දැන් පෞද්ගල දවස්වල අර වාහන වැඩි වශයෙන් එන කාලේ samhara say you are importing a vehicle. Now the actual price of the vehicle may be $1 million or say $50,000 can. Then you have to send the invoice or the pro forma must come for $50,000 or $1 million. Right? මොකක්ද එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිට එන්නේ අnder ඉන්වොයිස් එක. වාහනේ සත්‍ය වශයෙන් විකුණන වටිනකම ඩොලර් මිලියනයක් නම් හුඟක් වෙලාවට. Right? Initially the invoice is raised for a lower amount. So maybe for 500,000 or say 600,000. What happens to the balance? Balance is sent offline. Banking system එක කරා නොවන ආකාරයෙන් සල්ලි රෙමිට් කරනවා. මේ දවස්වල අපි විශේෂයෙන් කතා කරනවා උන්ඩියල් හවාලා කියලා. හරි? ඒතර උන්ඩියල් හවාලා කියන්නේ ඒක it's not a legal transaction. Though it's happening very, largely. It's not legal. Why? The Exchange Control Acts or the regulation don't permit that, but it's happening. හරි ඒතර අන්ඩින්වොයිස් කළ වාහනයක් ගෙනල්ලා වාහනේ මිලෙන් කොටසක් උන්ඩියල් වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක බැංකුව හරහා නෙමෙයි ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. එතකොට එකක් වාහනේ ආපුවම ගන්නවා ඒකේ ටැක්ස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද වැලියු එකට එන්නේ. ඒතර වැලියු එක පෙන්වන්නේ 1 මිලියන් වාහනේ වැලියු එක පෙන්වන්නේ ලක්ෂ 5යි නැත්නම් 6යි. ඒතර ටැක්ස් ඔක්කොම බේස් වෙන්නේ ඒකුත්. හරි දැන් ඔය වෙනස් කරන්න කස්ටම් වලින් නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. මම මේ පැත්ත ගැන කතා කරන්නේ අපි ආයතනික බැංකුවක් නැත්නම් මූල්‍යායතනයක් සම්බන්ධයෙන් විතරක් කතා කරොත්. So that's something that you have to always keep it in mind. Whether it's under invoice or whether it's over invoice. තල විශේෂ බෙහෙත් වගේ දවල් කියනවා. over invoice කරනවා. මේ තියෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න මොකද? වාහනයක් නම් අපි මාකට් එකේ අපි දන්නවා මේකේ ගාණ මොකක්ද? Now say an import of say medicine. The normal person might not know exactly what the price of this medicine is. It depends on the brand. It depends on the country of origin. Right? So sometimes they might say, okay, we want this amount, but maybe they are sending something more. Right? Quantity wise as well as the price can be varied. So those are the things that you have to keep in mind. Right? Then travel agencies, consultants, මේගොල්ලෝ receipt දෙන්නේ නැහැ, bill දෙන්නේ නැහැ. Right? මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ගොඩක්. So the requirement is the bankers or the non-bankers need to keep a clean and a strong and a consistent eye on the customer and the various types of transactions and in terms of value and the pattern. You have to put them on the high risk pedestal. Because මේ වගේ කස්ටමර් කෙනෙක් අධ්‍යවදානමක් සහිත ගනුදෙනුකරුවෙක් කියන පූර්ව නිගමනයේ ඉඳගෙන ඔයගලගේ ඩියු ඩිලිජන්ස් RBA එක කරොත් risk based approach එක භාවිතා කරමින් ඒක කරොත් ඒ වගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන් information සහ දේවල් සහ whether it's coming in a timely manner. Right? That's important. ඊට අමතරව මම ජේම්ස් ගැන කතා කරා. But all industries involving precious metal and stones and also the entities and the industries
where, you know, high values are represented through the transaction, such cases also, you have to by default, prudently, take them by default as high risk transactions. Because A, you are using or rather allowing your system for such customers to have their transactions running through the account, then you have a duty to make sure that your system is not misused by them. මේ customer කෙනෙකුට තමන්ගේ තියෙන network එක නැත්නම් අපේ system එක භාවිතා කිරීම ලබා දීම තුලින් අපි ප්‍රවේශම් විය යුතුයි නැත්නම් අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි අපේ system එක අවභාවිතා කරමින් මේ layering වගේ ඒවා මේව හරහා වෙන්න පුළුවන් කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ high risk categories ගැන කතා කරපු ටික පැහැදිලිද? ඔව් සර්. එතකොට මේ high risk countries ගැන අපි කිව්වල මේක මම මේ අවස්ථාවේ 100%ක්ම හරියන වෙන්න පුළුවන් මොකද මේ ස්ටේටස් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පහුගිය කාලේ even Sri Lanka was considered as a high risk country because we were in the grey list. දන්නවද ඔයගොල්ලෝ Sri Lanka was in the grey list කියලා? Do you know that? Okay. එනිසා මම මේ දැන් මේ දීපු සයිඩ් එකේ තියෙන මේ තියෙන සමහර countries වල status එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එක මතක තියාගන්න. ඒතර Cook Islands කියන එක. Egypt, Guatemala, Indonesia, Mexico විශේෂයෙන් for drug trafficking. Then Afghanistan, mainly from a terrorist financing point of view, right? Then Myanmar, Burma, Nauru, Nigeria, right? And Philippines, right? These are, flourishing economies where the transaction levels and the patterns and the volumes are going up, right? And Ukraine, right? So this type of countries are considered as high risk by default. So any transaction done to the customer from this country, or there's a transaction where the funds have been transferred from somebody over there to our customer here, needs to be identified as a transaction of high risk. Right? So this is the thinking pattern that you have to have in dealing with your customers in your own organization, because ultimately, right, it becomes the responsibility of the banker, or in this case, the non-bank, to make sure that the transactions that your customer may do or may get a transaction or a remittance from any of these countries may sound high risk from an MLFT point of view, because then you have to be at it and your the AML systems or maybe the internal infrastructure needs to keep a close eye on these transactions and make sure that the relevant, the prudent action taken to distance yourself or not to be party to this aiding and abetting money laundering by providing these services to the customer. පැහැදිලිද? Yes, Amali again. Clear, sir.
Are you all clear on these things now? Yes, sir. Right. දැන් මේවා කරන අතරේ එතකොට දැන් මේ අපි දැන් කතා කරේ පොදුවේ ගත්තාම මූලිකව අපි බැලුවේ මේ branch operation එකක් කරහා එන්න පුළුවන් regulatory risk මොනවද කියලා. ඒ ඔස්සේ තමයි දැන් අපි මේක මේ විකාශය කරගෙන මේ ඩිස්කස් කරන් යන්නේ. ඉතින් අපි දැක්කපු දේවල් තියෙනවා, අපි identify කරපු දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ regime එක යටතේ මේ MLCF regime එක යටතේ one important area is training, right? So the AML CFT training is mandatory. It's mandatory. It's essential. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? අපි ට්‍රේනින් ගැන ගොඩක් කතා කරනවා. හැබැයි කිසිම ට්‍රේනින් එකක් මේ ML ට්‍රේනින් එක තරම් regularly important. Have a training important, it's true. But the AML training, finally, it's a legal compulsion. නෛතික බලකිරීමක් තියෙනවා ආයතනයට. AML training එක ආයතනයේ ඉන්න හැම staff member කෙනෙකුටම විශේෂයෙන්ම front line එකේ deal කරන හැම staff member කෙනෙකුටම විශේෂයෙන්ම front line එකේ ඉන්න staff member කෙනෙකුට මේ training කියන දේ AML training එකක් දෙන්න ඕනේ. Why do I say that? අපි දැන් මතකද අපි laws 3ක් ගැන කතා කරා. මොකද අවසානටම පාස් කරපු 2015 laws දෙකෙන් දෙවෙනි law එක මතකද? Financial Transaction Reporting Act කියලා එකක් ගැන කතා කරා. මතකද? ඒතර මේක නීතියක්. මෙන්න මේකේ 14 වෙනි වගන්තිය. Section 14 describes training among so many other things. තවත් කරුණු ගොඩක් එක්ක මේ training පුහුණු කිරීම කියන්නේ. නැත්නම් දැනුම වර්ධනය කිරීම කියන එක has been casted as a regulatory obligation of the compliance officer. එතකොට ආයතනයේ අනුකූලතා නිලධාරියාගේ compliance officer who is supposed to be a very senior level officer within the organization as per the international best practices, the Basel and other requirements. අපි ලෝකෙම තියෙන මේ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සම්ප්‍රදායන්ට අනුව ගියොත් compliance officer කියන කෙනා මූල්‍ය ආයතනයක විශේෂයෙන් has to be a very senior officer. පිටරටවල නම් මේ පුද්ගලයා ඉන්නේ MD ට පහළ ඉන්න COO නැත්නම් CEO ට පහළින් ඉන්න COO ට සමාන මට්ටමක ඉන්න පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි කියන එක තමයි international best practice එකේ තියෙන්නේ. ඇයි because the role is so important. So you have to, if you are learning your compliance, you will see the compliance officer has to be a highly recognized, senior, clean, knowledgeable person who can sit on par with the other top management, because the decisions are taken at that level. එනිසා තමයි කියන්නේ the compliance officer has to be of that senior who can sit along with the corporate management. Why? Then only he can guide the bank or the NBFI to carry on their business activities in a compliant manner. Regularity වලට අනුකූල වන ආකාරයෙන් ආයතනයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට කරන්න පුළුවන් බලපෑම කිසියම් ප්‍රමාණයක වන්නේද කිව්වොත් ඒක ආයතනයේ ඉන්න අනිත් ඒ තීරණ ගන්න පුළුවන් කෝපරේට් මැනේජ්මන්ට් එකට ආයතනික මෙම්බර්ස්ලා ප්‍රධානීන් එක්ක සම මට්ටමේ පුද්ගලෙක් වෙන්න.
ඇයි ඒ නිසා ඒ හරහා තමයි මේ දේවල් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න උට පුළුවන්. දැන් හිතන්න එතන හිටියේ ජූනියර් ඔෆිසර් කෙනෙක් නම් කම්ප්ලයන්ස් ඔෆිසර් කියලා දාලා එයා කියන දේ ගණන් ගන්න නැහැ. හරිද? එතකොට මේ මෙන්න මේ කියන පුද්ගලයා ගැන සෙක්ෂන් 14 එකේ FTR එකේ කතා කරනවා. ඔහුගේ කාර්යභාරය කුමක් විය යුතුද කියන එක කියනවා. ඒක එක කොටසක කියනවා training, making the staff aware of the AML safety requirements is a job of the compliance officer. එතකොට දැන් මේක මේ කොතනද කියන්නේ නිකන් ලියවිල්ල නෙමෙයි. මේක නිකන් නීතියක්. රටේ පාර්ලිමේන්තුව පාස් කරපු නීතියක් අදාළ පනතක එක තැනක පැහැදිලිවම කියනවා කම්ප්ලයන්ස් ඔෆිසර්ගේ වගකීම තමයි ආයතනයේ ඉන්න සියලුම නිලධාරීන් මේ AML safety සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම. එහෙමනම් මේක there's a legal compulsion, නෛතිකව කරන බලකිරීමක් තියෙනවා මේ ML ට්‍රේනින් එක ස්ටාෆ් එකට දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ වගේ බලකිරීමක් තියෙන වෙන කිසියම් විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් ගැන මට මතක් වෙන්නේ නැහැ. except for treasury functions තියෙනවා. අපි treasury ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු treasury එකක් නැතුව ඇති. treasury front office, back office and middle office කියලා තියෙනවා. මේක risk management යටතට එන්නේ. මේ subjects ගත්තාම එතකොට treasury front office එකේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි front එකේ deal කරන්නේ foreign exchange transactions, company එකේ තියෙන නැත්නම් තියෙන assets and liabilities manage කරන ඒ කතන්දර. එතකොට middle office එතකොට මෙන්න මේවයි වැඩ කරන්න කිසියම් minimum qualification එකක් තියෙන්න ඕන කියලා regulation තියෙනවා. ඒවා නීති නෙවෙයි, ඒවා ඇවිල්ලා directions විදියට ආපුවා central bank එකේ requirement. හැබැයි AML එක ඊටත් ඔබට ගිහිල්ලා නීතිය තුල ඒ ඇක්ට් එක තුලම තියෙන. එහෙමනම් training කියන එක is so important and there's a legal compulsion on the banks and the NBFIs to train their people, which is done through the compliance officer, which is a legal compliance. එමන්සා මේ training කියන එක ඉතාම වැදගත්. එතකොට මේ training යටතේ සෑම අලුතින් ආයතනයට බැඳෙන නිලධාරිකෝ සේවකයෙක්, and all new employees need to be trained and an awareness need to be made to them on the AML safety regime and the requirements at the induction period itself. That's important. So you all, if you all are the branch people, make sure that the staff who come to serve in your branches are given that so-called awareness and the intimation about the company, the way that you should deal, what are the regulatory repercussions, මේ සම්බන්ධයෙන් එක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ඒ අලුතෙන් එන ඊළඟට existing employees මේ training කරන්න දැන් ආයතනයේ විශාල ගාණක් ඇති සේවකයෝ. ඒතර මේ training එක කරන එක compliance officer ක වගකීම. ඒතර එහෙම නැත්නම් ඒක report කරන එක FIU එකකින් ඇවිල්ලා කරනවා. right? ඊට පස්සේ දැන් මේක report එකක් ගියාට පස්සේ තමයි අපි training එක පටන් ගන්න. මේක මදි. right? So the existing employees that have been in-house training are periodically දෙන්න ඕනේ. මේක කියනවා අමතක වෙනවා. හරි? Now you understand the importance of training, and that training has to be conducted in-house as well as if required. සමහරවිට දැන් මේ වගේ session එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටින් මේ දැනුම ඔයගලන්ට දෙන්න. කොහෙන්ද දෙන්නේ කියන එක වැදගත් නෑ. හැබැයි දැනුම දෙන්න ඕන. ඒතර මේ දැනුම යාවත් කාලීන වෙන්න ඕන. So ඒ නිසා you have to do this training periodically. right? එකපාරක් training එක දීලා නෑ අපි train කරා කියලා එහෙම අතපය පුළුවන් ඉන්න බෑ. තේරුණාද? මොකද දේවල් වෙනස් වෙනවා. World is changing very fast. These laws and the economic landscaping and the environment are changing extremely fast. Day in, day out is changes. So එතකොට මේ knowledge level කියන එකත් සමහර වෙලාවට අපි ඒ කලින් කියපු knowledge එකේ විතරක් හිටියොත් කියවන්නේ නැතුව දැනුම අලුත් කරගන්න නැතුව ඒවට ඉන්නෝල් නොවි. එතකොට it will again start going down the drain. Right? The external training for designated staff.
ඒ වගේ කර තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ එන්නේ. ඒතර external training එකක් දැන් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හඳුරගත්ත designated staff එක. Right? Not only on the MLCFT, but also on the international best practices. And also, remember the last current trends. වර්තමානයේ තියෙන trends මොනවද? මොන විදිය දේවල්ද economy එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ? මොන විදිය risk ද ඔයගොල්ලෝ නිතර දකින්නේ? කොයි ආකාරයෙන්ද මේක control කරගන්න? Right? ඒ angle එකෙන් බැලුවා. If you remember what I discussed in the previous one, I discussed about 4 points to avoid the MLFT risk. මතකද ඒක? අපි KYC කළා අඳුරගෙන අපි අවසානට කතා කරා. Right? කිසියම් දෙයක් කරනවා නම් හරිද? ඒක කළ යුතු දෙයක්. ඒක අපි දැක්කා. කොයි ආකාරයෙන්ද දැන් මෙන්න මේ MLCFT risk එක නැත්නම් මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපීම කියන මෙන්න මේ කියන ආකාරයේ අවදානම් සම්බන්ධයෙන් අපිට මිදෙන්න නැත්නම් to overcome that, right, we discuss about 4 things that one has to do or practice. මතකද ඒක? ගිය ලෙක්චර් එකේ අවසාන හරියේ වෙනකොට අපි මේක කරා. මතකද කියන්න කාට? මතකද? නැද්ද? මතක හැටියට මම කිව්වා there are 4 steps that one has to follow in order to avoid the MLFT risk. මතකද? Identification, monitoring, record keeping and reporting. Very good. Who is this? Amali? Yes. Amal neda? Oh, sir. Oh. හොඳයි Amal. මේවා එකකට එකක් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතන දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? අපි මේ MLFT risk එක වළක්වා ගන්න අපි මූලික වශයෙන් කළ යුතුයි කියලා අපි අඳුරගත්ත කරුණු 4ක්. steps 4ක්. right? ඒක තමයි identification. ඒතර මම එදත් ඔයාලට කිව්වා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳට තේරෙන්න ඕන මම දැන් මේ දෙක කනෙක්ට් කරලා මේක යනවා ඉස්සරහ. identification. කස්ටමර් අඳුර ගන්න. කොහොමද? by doing KYC and also doing risk profile and also by doing continuous due diligence, ongoing due diligence, or CDD, continuous due diligence. දෙවෙනි එක මොකක්ද? Monitoring. Monitoring. මොකද්ද monitoring කියලා අපි කිව්වේ එතකොට? කස්ටමර්ගේ ගිණුම හා වෙන transaction වල ස්වභාවය, ඒ transactions වල වටිනාකම සහ and also the pattern of transaction, ඒ ගනුදෙනු වල හැසිරීම සහ ස්වභාවය මේ කියන කරුණු ඔක්කොම එකට සංකලනය කරලා අපි benchmark කරගත්ත risk profile එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න ඕනේ මේ ගනුදෙනු in terms of value and also in terms of its pattern and the behavior and the activity levels, whether it goes and conforms or it goes and aligns with the information that we have got and the risk profile that we have made about this customer. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? Oh, sir. අන්න ඒක තමයි ඒතර අපි මේ දෙවෙනි කියන කොටස මේ ඇක්ටිවිටි මොනිටරින් ඒක ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ ඒක අපි එදා කීපයකට දැන් කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. right? Monitoring. A monitoring යටතේ වෙන්නේ අරකට අමතරව දැක්කම alert the employees in front and the back office. ඒ වගේ දැක්කහම අපි නිතරම alert කරන්න ඕන ඉදිරි පෙළ සහ back office එකේ නැත්නම් ආයතනයේ තුල back office කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා.
ඒ ඉන්න ස්ටාෆ් මෙම්බර්ස්ලා දැනුවත් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් අපි මේක හරහා දකිනවා. The filtering program to identify specifically named transactions, right? මයිතෙන්ට එන්න. එතකොට දැන් මිට අමතරව තියෙනවා අපිට ස්ක්‍රීනින් කියලා. ස්ක්‍රීනින් සිංහල ටර්ම් එක මට එන්නේ නැහැ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි ස්ක්‍රීන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඔන්න සවිස්තරාත්මකව බලලා අපි පෙරහන් කතාව ඒ කියන්නේ පෙරලා බලනවා වගේ ස්ක්‍රීන් කරනවා. හරි. Screening is you are screening that customers against the blacklist and the watchlist. හරි. ඒගොල්ලෝ දන්නවා blacklist කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියනවා අපි මතකද අපි දැන් FATF කියලා එකක් ගැන කතා කරා. Financial Action Task Force. මේ AML-CFT කියන එක නියාමනය කරන ඉන්ටර්නැෂනල් රෙගියුලේටර්. ඒ බොඩි එක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. හරි බ්ලැක්ලිස්ට් අසාදු ලේඛනයක් බ්ලැක්ලිස්ට් කියන්නේ. හරි බ්ලැක්ලිස්ට් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඊළඟට OFAC කියලා තියෙනවා. Office of Foreign Asset Control. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ FIU එක වගේ ස්ටේට් ඇමරිකාවේ USA වල ඒක නියාමනය වෙන එක තැන Office of Foreign Asset Control we call it OFAC. the OFAC එකේ blacklist එකක් තියෙනවා. right EU එකේ European Union එකේ blacklist එකක් තියෙනවා. right ඊළඟට UN එකේ ප්‍රධානම එක United Nations ඒකේ තියෙනවා blacklist එකක්. UN sanction list එකක්. අපි ඒකට we call it the UN sanction list. ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතිකව FIU එකෙන් it's been made mandatory. අත්‍යන්තයෙන්ම කළ යුතුයි කියලා FIU එකෙන් නියම කරලා තියෙනවා. හැම මූල්‍ය ආයතනයක්ම බැංකු සහ බැංකු නොවන තමාගේ සියලුම ගනුදෙනුකරුවන් සහ the transaction සියලුම ගනුදෙනු under UN sanction list එක එක්සත් ජාතීන්ගේ විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන sanction list එකේ මේ අපි කියනවා අසාදු ලේඛනයත් එක්ක සසඳලා බලන්න ඕනේ. ඒ අසාදු ලේඛනය එහෙම නැත්නම් ඒ බ්ලැක් ලිස්ට් එකේ ඉන්න ගනුදෙනුකරු අපේ ඩේටාබේස් අපේ කස්ටමර් බේස් එක ඇතුළේ ඉන්නවා. මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මේක නොකරොත් එතනදී ලොකු AML violation එකක් තියෙනවා. ලොකු terrorist financing violation එකක් තියෙනවා. හරි. Screening. That's very important. I don't know how your bank does that. ගොඩක් වෙලාවට මේක AML system එකක් කරහා එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වගේ services provide කරන service providers ලා ඉන්නවා under various names. I don't want to mention their names. You have to get their services and screen your customers against those blacklists to ensure that we do not do any transaction with such customers, or we don't open any account, or we do not allow any occasional transaction for a customer who are blacklisted in those sanction lists. Another? මේක කරේනවද ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතන තුල? කරේනවද ඒක? නේද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව කම්ප්ලයන්ස් එක හරහා කරේනවද මම දන්නේ නැහැ. නමුත් කරෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඊටාම වැදගත්. යම් හේකින් එහෙම බ්ලැක් ලිස්ට් වෙච්ච කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක අපි ගනුදෙනුවක් කරලා තිබුණා නම් it's a serious AML violation. එතකොට මේකෙදි අපේ main එළියට යන transaction එකක් outside remittance, or it can be an inward remittance, or it can be a customer who is blacklisted and but then you have opened an account for that customer within your company or the bank. All those has to be stopped. So you have to screen continuously
your customers and the transactions with the so-called blacklist. එතකොට ලංකාවේ FIU එකෙන් මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ මගින් නියම කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන UN sanction list එකට against මේ screening එක කරන්න කියලා විතරයි. ඒතකොට නෛතිකව අපිට තියෙන්නේ ඒක විතරයි. හැබැයි බැංකුවක් ගත්තාම මේකෙන් ඔබට ගිහිල්ලා දැන් ඔයගොල්ලෝගේ non bank financial institution එකට මේක ගොඩක් බලපාන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඔය කියන UN sanction list එකට against විතරක් කරාම ඇති. හැබැයි බැංකුවක් ගත්තාම FIU එකෙන් නියම කරලා තියෙන්නේ UN sanction list එකට against යන්න විතරක් වුණාට බැංකුවක් වගත්තාම ඒගොල්ලන්ට බ්ලැක් ලිස්ට් ගොඩාක් තියෙනවා ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීනින් එක කරන්න. ඇයි හේතුව? විශේෂයෙන් OFAC එක. OFAC කියන්නේ United States sanction list. මොකද අපි අපේ hard currency එක, the hard currency or the common currency that we are using to do our foreign transactions inward, export, outward are designated in US dollars, right? එතකොට අපි US dollar හරහා කරන හැම ගනුදෙනුවක්ම විශේෂයෙන් බැංකුවල තියෙන වස්ත්‍ර නොස්ත්‍ර කියලා account type දෙකක්. හරි? මේ මොන ගනුදෙනුවක් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා අර නොස්ත්‍ර account එකක් හරහා යන්න වෙනවා. ඒ නොස්ත්‍ර account තියෙන්නේ US dollars වලින්. එතකොට අපි යම් මේකින් ඔය කියපු sanction list එකේ customer කෙනෙක් කරොත් වෙන්නේ නැතිනේ අපේ account එක ඒ transaction එක block කරනවා. එහෙන් ඊළඟට අපේ නොස්ට්‍ර බැලන්ස් එක ෆ්‍රීස් කරලා දානවා. ඒක රිපර්කෂන්ස් හරි දරුණුයි. දැන් මේ මෙකැනිසම් එක කොහොමද දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට හැම බැංකුවක්ම තමන්ගේ රටට පිටින් එතන විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් කරන ඉන්වර්ඩ් ඇතුළට එන සහ පිටතට යන ගනුදෙනු කරන්නේ කොරස්පොන්ඩන්ට් බැංකින් රිලේෂන්ෂිප්ස් කියලා තියෙනවා. හරි ඒ හරහා තියෙන ගිණුම් තියෙනවා. ඒ ගිණුම් හරහා තමයි මේ පිට රටත් එක්ක ගෙන ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට බැංකුවකට FIU එකෙන් නියම කළා නොතිබුණේ වී නමුත් OFAC list එක කරන්න වෙනවා. ස්ක්‍රීනින්. ඊළඟට EU European Union එකත් එක්ක transactions කරන බැංකු තියෙනවා ගොඩක්. කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා EU වලට export කරන import කරන. හරි. French list එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩාක් list තියෙනවා. sanction list. ඒතර මේවත් against screen කරන්න ඕන. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ මම හිතන්නේ UN sanction list එක විතරක් හරි කරත් ඇති. මොකද ඒක තමයි නෛතිකව තියෙන නියමය. මේක හරහා මේ screening එක කරන්න ඕන. So you have to definitely do that. If you fail to do and if they found that you have done a transaction with such a sanctioned party, then it will create huge adverse repercussions will be there. Then sanction list වල සමහර import export කරන සමහර vessels නැව් blacklist කරලා තියෙනවා sanction list එකේ. සමහර ports blacklist කරලා තියෙනවා sanction list එකේ. මේ ටිකක් ඔබට ගිහිපු දේවල් ඔයගලන්ට සමහරට විෂය වෙන එකක් නැහැ මේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැත්නම්. sanction list එකේ ඒව පවා තියෙනවා. පුද්ගලයෝ විතරක් නෙමෙයි. මේ port එක හරහා මේ transaction එක මේ goods යන්න එන්න බෑ. ඒ port එක blacklist. සමහර vessels ships blacklist කරලා තියෙනවා. මේ ship එක හරහා යන්න බෑ. සමහර shipping agency blacklist කරලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේවා කරලා අහුවෙලා. තේරුණාද? ඒ වගේ it's a huge process which invariably requires a lot of technical support to do this, right? Manually make කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ ආයතනයක ගනුදෙනු පොඩ්ඩක් නිසා ප්‍රොඩක්ට්ස් අඩු නිසා මේ ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක විතරක් යන නිසා සමහරලාට manually උනත් මේක කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ. නමුත් what I say is there's a requirement. It has to be done. If it's not done and found guilty, the repercussions are very serious. Okay? So ඒ ස්ක්‍රීනින් එක කරන්න. ඒ ස්ක්‍රීනින් කියන එකත් මෙන්න මේ මොනිටරින් කියන විෂයපතේ යටතේ වැටෙනවා. Right? Automated monitoring of activity over time to identify unusual activity or patterns. හරි? ඒතර මේ blacklist එකත් එක්ක යන එක වෙනයි ඊළඟට මේ monitoring කරගෙන යනකොට අපිට මේ pattern එකෙන් වෙනස් වෙනවා volumes බලනවා මේ ඔක්කොම දිහා බලලා අපි තීරණයක් ගන්න ඕන මේක suspicious ද නැද්ද කියලා. Right? So therefore, special reviews on transactions and accounts is a must under monitoring. තේරුණාද?
අමාලි ඔව් සර්. හරි අනිත් ළමයිට තේරෙනවද නැද්ද නම් මම දන්නේ නැහැ වාගෙන් විතරයි මට අහන්න පුළුවන් උත්තර දෙන්නෙත් ඔය විතරයි right ඊළඟට ඒ කරුණු හතරෙන් දැන් අපි identification monitoring record keeping කරන්න ඕන අපි එදා කතා කරා static record dynamic record retention period 6 years මොකද ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් යනවා නම් මේ 6 years නෙවෙයි එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ record retain කරගන්න ඕන unless the inquiry is over and clear right reporting ගත්තාම reports වර්ග දෙකක් මූලිකව තියෙනවා statutory reports තියෙනවා ඔක්කොම cash transactions 1 million and above inward outward සුමාන දෙයකට සැරයක් ආයතනයේ විසින් FIU එකට report කරන්න ඕන. ඒවට අපි කියනවා CTR cash transaction report. තව තියෙනවා electronic fund transfer report EFTR in out. මුදල් නොවන ගිණුම් හරහා යන electronic transfers තියෙනවා 1 million and above සියලුම transactions suspicious වුණා හෝ නැතුවා හෝ සුමාන දෙයකට පාරක් by every 15th and the end of the month all transactions going through your account in out anything above 1 million cash and electronic fund transfers needs to be reported to FIU ඒක තමයි FIU එකේ තියෙන ලොකු database එක ඒක නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මේවා analyze කරලා ඒගොල්ලෝ හිටපු ගමන් අහනවා අහවල් customerට ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ගිණුම් මොනවද විස්තර ඒ වගේ anyway that's up to different part but that reporting is a must it's a regular reporting මේකත් නොකරොත් ඒ timely reporting නොකරොත් සහ මේකින් හැලුනොත් report කළ යුතු ඒවා අන්න ඒක හුඟක්ම serious ප්‍රශ්නයක් අපි දැකලා තියෙනවා සමහර බැංකු වලට ලොකු fines වැදිලා තියෙනවා report කළ යුතු transaction එකක් කිසියම් හේතුවකින් report නොවුනොත් හැබැයි ඒක පස්සේ FIU කොහේ හරි දැනගත්තොත් you know you will be levied definitely 3 times the value of that will become as a punishment penalty you have to pay right ඊට පස්සේ ඒවයි තව repercussions ගොඩක් තියෙනවා මේවා අන්න ඒවා තමයි ඒක regulatory අනිවාර්යෙන් කරනවා ඊට අමතරව තව reporting එකක් තියෙනවා suspicious transaction reporting of ඒ කියන්නේ සැක සහිත ගනුදෙනු report කරනවා STR කියලා කියනවා STR එකක් ෆයිල් කරන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන් කරන්න ඕනේ ඒතර STR එකක් දාන්න පුළුවන් අනිත් reporting එක තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් is only to be done by the compliance officer of the bank or the company STR can be raised only by the compliance officer එයාට තමයි මේ password එක තියෙන්නේ එයාට තමයි responsibility එක තියෙන්නේ if you don't do that reporting මම හිතන්නේ මම කලින් lecture එකේ කිව්වා right you have to do that reporting as quickly as possible but by not later than 48 hours from the arising of the suspicion සැකය මතුවලා අපේ 47ක් ඇතුළත මේ reporting එක කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් එතන failure එකක් තියෙනවා එතකොට මේ නිසා ආයතනික වශයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ බැංකුව නැත්නම් non bank එක ගත්තාම ඒකත් ඒකේ branches වලට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා compliance එක support කරලා ඒ අවශ්‍ය කරන information දෙන්න මොකද they don't have you know all the time under the sun to do that they have to act very fast so therefore the information must come from you if the information has been requested from you okay clear පැහැදිලිද ඔව් සර්. ඔව් සර්. right thank you හරි එතකොට මේ slide එකේ කියන්නේ මම දැන් කියපු ටික suspicious transaction must be first brought to the notice of the ML එතකොට මේ suspicious transaction report කරන්න බෑ හැමෝටම TO ටවත් බෑ ඒක කරන්න පුළුවන් compliance officer විතරයි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ යම් suspicion එකක් දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ immediately compliance officer report කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් compliance officer යාගේ system එක හරහා යම් දේවල් දැකලා ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ information දීලා you have to pave the way and support him and facilitate him to do that take that final decision whether to report or not whether it's suspicious or not because he has to do that reporting as quickly as possible but not later than 48 hours right if the matter merits further attention branch unit compliance officer must bring same to the notice of the chief ML officer so ප්‍රධාන අනුකූලතා නිලධාරියට තමයි මේ වගකීම තියෙන්නේ ඒතර යාව දැනුවත් කරන්න ඕන එයාගේ කාර්යභාරය තමයි මේක report කරන එක එතකොට if the matter merits reporting the chief ML officer ප්‍රධාන අනුකූලතා නිලධාරියා ඒ අවශ්‍ය කරන report එක raise කරනවා STR එකක් FIU එකට එතකොට ඒ බැංකුවේ කාර්යභාරය එතනදී
මූලික වශයෙන් අවසන් වෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් විතරක් නෑ. එහෙම කරා කියලා අපිට නිකන් ඉන්න බෑ. අපි continuously ඒ due diligence එක කරලා අපි නිරන්තර අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ මේ keep account එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. FIU එක මොනවද කරා හෝ නොකරා හෝ that's not our problem, but we have to continuously keep an eye on that particular transaction or the particular customer and keep very close surveillance on those transactions and the customer to see whether anything beyond also triggering or happening, because then again it may require you to make a further report. එහෙම උනා කියලා අපි account එක freeze කරන්නවත් නවත්තන්නවත් නෑ, මතක තියාගන්න. එහෙම බෑ අපිට. මොකද එකක් එක් කරොත් ඒ customer දැනගන්නවා දැන් මෙන්න report එකක් ගියා කියලා. අපිට තියෙන්නේ වඩා විමසිලිමත් දැසින් විමසිලිමත් මනසින් ඒ account එකේ transaction ගැන නිරීක්ෂණය කරමින් අවශ්‍යතාව මොන හරි වෙනසක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින් දැනුම් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ඊටාම හදිස්සි නම් FIU can freeze that account. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩක්. ඒක අපේ වැඩක් නෙමෙයි. හැබැයි එහෙම නොකරන තාක් අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේ account එක නිකන් report එකක් දැම්ම දැන් අපි හරි කියලා අතසොද ගන්න බෑ. මොකද you have to continuously keep a close tab and focus on that account and the type of transaction and whatever it is, and to know and identify whether any further developments are happening through that account or the customer. Another. Proceed. Right. So unusual or suspicious activity. හරි. ඒතර මේක ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද මේ unusual suspicious activity කියන්නේ කියලා. හරි. මේකේ තියෙනවා wire transfers in unusually large amount. විශාල වශයෙන් විශාල ලොකු transactions යනවා නම් account එකක් කරහා අර ප්‍රොෆයිල් එකත් එක්ක මැච් වෙන්නේ නැති, අලයින් වෙන්නේ නැති මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් මේක suspicious කියලා. The frequent wire transfers from and countries where the non-cooperative. අර මං කියපු blacklisted countries, අර high risk countries, සමහර ඒවා කෙලින්ම high risk කියලා tag කරලා තියෙනවා, සමහර ඒවා non-cooperative countries කියලා blacklist කරලා තියෙනවා. FATF එකෙන් FATF එකෙන් සමහර ඒවා high risk AML කියලා දාලා තියෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාව පහුගිය කාලේ grey list එකේ හිටියා. අලු ලේඛනය කියනවා. ඒක black list එකක් නෙවෙයි, white list එකක් නෙවෙයි, අතරමැද. කියන්නේ අපිව ගැන ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව බලන් හිටියා. අපේ ML මේ ප්‍රශ්නවල තිබුණු ගැටලු නිසා country rating එක downgrade කරා, අපි grey list කරා. හරි. එතකොට ඒ වගේ විතර අපිත් බලන්න ඕන අන්න ඒ වගේ countries එක නිතරම transaction යන එන customers ලා අපි ඉන්නවා. ඊළඟට unexplained repetitive unusual patterns තාවුරු කරන්න බැරි නැත්නම් ඒත්තු ගන්නන්න බැරි ආකාරයේ unusual patterns account එකක් කරා යනවා නම්. හරි. මම මතකයි අපි කලින් උදාහරණයක් අරන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා grocery shop එකක්. එතකොට මේ grocery shop එකේ transaction සාමාන්‍යයෙන් town එක ඇතුලේ, හැබැයි මේ account එකට ලංකාවේ 4 අතින් deposit වෙනවා නම් යනවා නම් අන්න unusual pattern, repetitive pattern. ඒකට negative public information, public සමහරලාට සමාජයේ තියෙනවා මේ account එක. මෙයා මේ සල්ලි ගොඩක් මේ කරන්නේ කුඩු වලින් අර එම්ෙන්. ඒ වගේ you have some public opinion. So that also you have to take ඒක ඔයාගේ radar එකට ගන්න ඕනේ. අරගෙන බලන්න ඕනේ නිකන් කවුරු කිව්ව පමණින් එහෙම නෙවෙයි, but you have to take those also into account and do your due diligence accordingly to make sure whether actually such things are there in this account. And routing of transactions through several accounts. Again, අපිට පේනවා සමහර transaction යනවා කිසිම පිළිගත හැකි හේතුවක් නැතුව accounts කීප එක එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. If you have a ML system, I don't know whether you all probably wouldn't have seen, very good quality, well articulated and really designed and defined AML systems will help you. Transaction එක tap කරාම මේකෙන් පෙන්නනවා මේක අර tree එක වගේ මේ transaction ගියේ කොතෙන්ද? ඒ account එක හරහා. ඒ account එතන tap කරාම පෙන්නනවා එතනින් ගියේ කොහෙටද? මේ වගේ මේ layering කියන එක හොඳට හොයන්න පුළුවන්. හොඳ AML system එකක් තියෙනවනම්, quality data තියෙනවනම්, හරියට integrate කරලා තියෙනවනම් you can find this out. The technology will support, right? That is a different story, different part, but we need to understand the requirement. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. ඒතර මේ patterns අපි අඳුර ගන්න ඕන. ඒතර මේවා අනුව suspicious transactions අඳුර ගන්න අපිට පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔක්කොම වුණාන් පස්සේ අපිට අර suspicion එක තියෙනවා නම් අපි investigate කරලා
අපි report කරන්න ඕනේ. reporting ගැන මම කතා කරා. Investigating activity identified as unusual suspicious to determine the source. ඒක දැක්ක ගමන් අපි ගිහිල්ලා ප්‍රභාවයට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. මෙයාගේ තියෙන මේකේ මේ ප්‍රභාවය තුළ මේ වගේ transaction එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඊළඟට report to the appropriate අදාළ නම් අන්නේ FIU එකට report කරන්න ඕන compliance officer හරහා. So the continue to monitor the activities of such accounts and new trends to be reported to ඒක අපි නිරන්තරයෙන් report කළා අපේ job එක එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. You have to continuously be at it. නිරන්තරයෙන් ඉඳලා ඒ තමන් දකින්න දේ තමන්ගේ නිරීක්ෂණ you have to keep the chief compliance officer informed and he will do the rest on behalf of the company thereafter. Right? Right. Is everything you right? Any questions? Any questions? ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ කියපුව ඔක්කොම පැහැදිලිද? අමාලි at least ඔයාලට පැහැදිලිද? ඔව් සර්. සර් bitcoins කියන්නේ මොනවද? bitcoins කියන්නේ මට ආය අහන්න. bitcoins කියන්නේ මොනවද සර්? bitcoins කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගනුදෙනු වෙන්නේ වෙන මේක මුදල්නේ. එතන අපි ගනුදෙනු කරන්නේ මුදල් හරහා. මුදල් තමයි මේ ගනුදෙනු සිද්ධ කරන ඒකකේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලෝකේ බෞතරයක් වදියට දෙන්නේ මුදල් තමයි ගනුදෙනු වෙන්නේ. ඒක මුදල් මේ වශයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් මනි, ප්ලාස්ටික් කාඩ් හරහා වෙනවා. බිට්කොයින්ස් කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. ඒක අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක යන්නේ වෙනම ප්ලැට්ෆෝම් එකක. හරි බිට්කොයින්ස් කුකීස් ඔය වගේ නම් වලින් තියෙනවා. ඒක ලංකාව තුල දැනට අවශ්‍ය කරන නීති සම්පාදනය කරලා රෙගියුලේට් නියාමනය වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක මුදල් වලට සමාන වෙනම හදපු කිසියම් ගනුදෙනු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් බිට්කොයින්ස් කියන්නේ. හරිද? ඒතර දැන් මේකත් ලෝකේ දැන් බොහොම ප්‍රචලිතයි. සමහර රටවල් මේවා අවශ්‍ය විදිහට නියාමනය රෙගියුලේට් කරනවා. හැබැයි ලංකාවේ මේ වෙනතෙක් මේ බිට්කොයින්ස් අදාළ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් රෙගියුලේට් නියාමනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලංකාව තුල බිට්කොයින්ස් වලින් කරන ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වල රිස්ක් එක වැඩි. මොකද නියාමනය වෙන්නේ දැන් මුදල් කියන ඒවා මහ බැංකුවක් තියෙනවා. ඒතර මේ මුදල් සංසරණය සීමා කරන්න පුළුවන්, පනවන්න පුළුවන්. ඒවයි නෙමෙයි තියෙනවා මුදල් සැපයුම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් බිට්කොයින්ස් කියන ඒවා මේ වගේ තත්ත්වයක් තාම නිර්මාණය වෙලා නැහැ. එක එකන පෞද්ගලික මට්ටමින් මේ බිට්කොයින්ස් සරහා ගනුදෙනු කරනවා. ඒක ලෝකෙ පුරාම ප්‍රචලිතව කරනවා ඒක. හැබැයි ඒකේ ML රිස්ක් එක වැඩි. මොකද විශේෂයෙන් අපේ වගේ රටක තාම ඒවා අවශ්‍ය විදියට නියාමනය රෙගියුලේට් වෙලා නැති නිසා. හරි? ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිත වෙන මුදල් ඒකකයක් නෙමෙයි ඒක. ඒ කියන්නේ නෛතිකව පිළිගත් එකකයක් නෙමෙයි. නමුත් ලෝකෙ පුරාම වෙන නිසා ඒක ලංකාව තුළ ගනුදෙනු වෙනවා. ඒකේ රිස්ක් එක වැඩි. මොකද ඒක නියාමනය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය කරන නීති රීති ලංකාව තුළ තාම හරි විදියට ස්ථාපනය කරලා නැති නිසා. ඇතිද ඒකට උත්තර? ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒක තව විස්තර කරන්න ගොඩාක් වෙලා යනවා. දැන්ට එහෙම මතක තියාගන්න. කවුද ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ? අමාලි මම right. වෙන ප්‍රශ්න තියනවද? හරි. අපි විනාඩි 5ක විතර බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ලයින් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ එළියට යන්න එපා. මම ඉන්න. Right, we'll just take a 5 minutes break and we'll come and touch on the other one. Customer protection කියලා තියෙනවා, customer charter කියලා බැංකුව වලට අදාළ වෙනවා. මම කියන ඇඳීමක් කරන්නම්. We'll just take about 5 minutes break, but we will come back fast. හරි? Okay. So ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරගෙන මේ අපි සාකච්ඡා කරපු එක ගැන උනත් අහන්න පුළුවන්. Right? Damali.
හරි සර්. right පටන් ගමුද? හා සර්. yeah okay we'll start right හරි දැන් අපි ඒක කරා ඊට පස්සේ තව එක section එකක් තියෙනවා as mainly as branches what requires your attention or the focus මේක අපි මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට share කරලා තියෙනවා ඒක දීලා තියෙන්නේ customer charter කියලා මේ customer charter කියන එක is applicable for banks right ඔයගලන්ට share කරලා ඇති කියවන්න ඊට අමතරව දැන් ඔයගොල්ලෝ non bank එකක් නිසා දැන් මේ customer charter කියන එකම non bank supervision එකෙන් ඒතර customer charter කියන එක issue කරේ central bank එකේ bank supervision එකේ under the banking act as a direction number 8 of 2011 which dealt on the customer charter ගන්දුරුකම් සම්බන්ධ ප්‍රඥප්තිය කියන ඒක direction එකක් issue කරා bank supervision බැංකු අධීක්ෂණය පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් banking act එකකට සම්බන්ධ කරපු direction එකක්. දැන් මේ direction එකම පොඩි නමේ වෙනසක් තියෙනවා non banks වලට apply වෙනවා finance business act banking act කියන එක බැංකුවට තියෙනවා වගේ non banks වලට තියෙනවා finance business act කියලා එකක්. එතකොට මේ finance business act එක හරහා බැංක් එකට අනුබද්ධ කරලා 2018 direction number 1 එක විදියට ඒකේ ආවේ customer protection financial customer protection framework කියලා direction එකක් issue කරා non bank supervision එක. ඒතර ඕගලන්ට අදාළ වෙන්නේ ඒක. දැන් ඕගලන්ගේ share කරලා තියෙන්නේ අර banking act එකට අදාළ එක. හැබැයි කරුණු ගත්තාම මේ දෙකම 95%කටත් එහා පැත්තේ එකම විදියයි. මට දැකපු විදියට 100%ක්ම සමානයි. හරිද? ඒ නිසා ඒක බලන්න දැන් යම් කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මම මේ කියන ඇක්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න financial customer protection framework කියලා for non banks කියලා ගැහුවම මේක එනවා. හරිද? කරුණු දෙකම එකයි. ඒ නිසා මේක කියුවත් ඒ අවශ්‍ය කරන කරුණු ටික ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකෙදි මූලික වශයෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? It has set the key standards for fair banking. In your case, fair non-bank financing practices envisaged by customers when they undertake the transaction with the licensed non-banks. So, සරලව කතා කරන අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ගනුදෙනුකරුවෙක් බැංකුවක් මූල්‍ය ආයතනයක් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ඒ ගනුදෙනුකරුවාගේ ආරක්ෂණය පිළිබඳව මේකේ වැඩි බර ඇත්තටම තියෙන්නේ කස්ටමර්ව ප්‍රොටෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකේ දෙපැත්තම කතා කරනවා. ඒතර ඒ කියන්නේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන එතන ඔයගොල්ලන් ආයතනද CDB එක විසින් CDB එකේ කස්ටමර්ස්ලාගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරන විදියට කොයි විදියටද කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ කිසියම් ප්‍රමාණයක් පොඩි percentage එකක් ගත්තොත් 80%ක් 85ක් තියෙන්නේ කස්ටමර් ප්‍රොටෙක්ට් කරන විදිය. ඒ අතරතුර 15ක් විතර මේක ඇතුලේ තියෙනවා කස්ටමර් විසින් බැංකුව නැත්නම් බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන වෙත පිළිපැදිය යුතු කරුණු. මේක තමයි එතකොට මේක this comes as a direction. ඒ කියන්නේ නියෝගයක් විදියට එන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේක අනුගමනය කළ යුතුයි. ඒතර මේක හරහා තියෙන මූලික දේවල් තමයි මේක ගත්තාම මේක responsibility මූලික responsibility එක තියෙනවා financial customer protection shall be the integral part of the corporate governance culture and the strategic decision making of the board. එතකොට මේකේ වගකීම මූලික වශයෙන් බෝඩ් එක මත පවර්ලා තියෙනවා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මත. එතකොට මේ customer protection කියන එක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ මූලික වගකීමක්. හැබැයි ඉතින් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා මේ customer protection එක කරන්න බෑ. ඒක compliance පැත්තේ කෙරෙන විදියක් තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වය හරහා මේක කස්ටමර්ට මේ කියන ආරක්ෂණය ලැබිය යුතුයි ලබා දෙනවද කියන එක ගැන වගවීමකින් බැඳෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ යටතේ disclosures තියෙනවා. The customer shall be given complete, clear, concise, accurate and not misleading information about the financial product.
එතකොට මේ කස්ටමර්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මේ කියන ඩිරෙක්ෂන් එක මාර්ගයෙන් කියනවා කස්ටමර්ට තමන්ගේ මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ ගත්ත CDB එකෙන් සපයන ලද සේවාවන් ඒකේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන් සියලු විස්තර සම්පූර්ණ විස්තර සවිස්තරාත්මකව ක්ලියර් ඊටම පැහැදිලිව කන්සයිස් සමරි එකක් විදියට right accurate නිර්වද්‍ය විස්තර mislead නොවන ආකාරයෙන් ලබා දීමට ආයතනය බැඳී සිටිනවා. කොහොමද මේක දෙන්නේ? මේක ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති key fact document කියලා එකක් තියෙනවා. සමහර ඒවා සිංහල terms මත එන්නේ නැහැ. මොකද ඩිරෙක්ෂන් එකේ තියෙන එක. key fact document. මේ key fact document කියන එක ආයතනයේ තියෙන හැම product එකක්ම right හැම සර්විස් එකක්ම සම්බන්ධයෙන් key fact document කියන එකේ key fact document එකේ ඒ product එක මොකද්ද ඒකේ තියෙන terms conditions මොනවද මොන විදිහටද මේක දෙන්නේ මේකේ downside එකක් නැත්නම් ඒකේ negative පැත්තක් තියෙනවා නම් ඒවා පවා විස්තර කරලා key fact document එකක් භාෂා ට්‍රේන්ම ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂා තුනක් මුල දෙක රාජ්‍ය භාෂා සහ ඉංග්‍රීසි වෙලද බිස්නස් වල භාවිත වෙන භාෂාවක් විදිහට කස්ටමර්ගේ choice එක ගන්නවා. කස්ටමර් ඉල්ලන ඔය භාෂා ට්‍රේන් කුමනවා භාෂාවකින් කස්ටමර්ගේ choice එක අනුව අපි ලබලා දෙන්න ඕන key fact document එකක් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ systems වල තියෙන්න ඕන. මේවා තියෙනවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ protection එකේ හැටියට framework එකේ හැටියට that is a requirement. For this purpose the board shall ensure that the appropriate monitoring mechanism. ඒතර board එකට වගකීම තියෙන්නේ monitoring mechanism එකක් තියෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ට මොනිටර් කරලා මේක හොයාගන්න. ඒතර ඒක internally risk committee හරහා ඒගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන. හරි. එතකොට කස්ටමර්ට පැහැදිලිව අවබෝධයක් තියෙන විදිහට තමයි මේක ලැබෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ to have right to access and fully understand the terms and conditions of the product. ඒ අපි ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලබන ප්‍රොඩක්ට් වල තියෙන terms conditions සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගත වෙන ආකාරයේ තොරතුරු සැපයීමක් කරන්න ආයතනය බැඳිලා ඉන්නවා. හරිද? ඊළඟට කස්ටමර් දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා කියනවා. කස්ටමර් education and awareness. ඒ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන් කස්ටමර් දැනුවත් කළ යුතුයි. හරි? ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවද housing loan තියෙනවද CDB එකේ? උදාහරණයකට මම ගන්න තියනවද? අම්මාලි අයන්ති තියනවද? තියෙනවා සර්. ඔව් ඒතර දැන් බැංකුවක් ගත්තොත් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් housing loan එකක් දෙන්නේ අපි equated installment වලට. දැන් මූල්‍ය ආයතන වල ගොඩක් ඒවා අපි දකිනවා equated installment තියෙන බැංකුවක වෙනස්. එතකොට කස්ටමර්ගේ ණයක් ගත්තාම එයා හැමදාම ගෙවන්නේ එකම ගාණ. ඒ ගාණ ඇතුලේ පොලිය සහ මුළු මුදල විචල්්‍ය වෙනවා. හිතන්නකෝ ලෝන් එකක් ගත්තාම එයා හැමදාම ලක්ෂයක් නම් ගෙවන්නේ ඒ ලක්ෂය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා මුල් කාලේ වැඩිපුර තියෙන්නේ පොලිය. ඒ ලක්ෂයෙන් 90000ක් 95000ක් තියෙන්නේ පොලිය. 5000ක් තමයි කැපිටල් එක අඩු වෙන්නේ. ඔක වෙනස් වෙවි යනවා. එන්න පොලි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කැපිටල් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට සීමාවෙන් මැද එහා පැත්තට ගියාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විශ්ලේෂණය කළ බැලුවොත් අපි ඒකට කියන ඇමortization schedule එකක් කරන් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ ලක්ෂය කොහොමද කැපිටල් එක සහ පොලිය අතරේ දෝලණය වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ණය ගෙවීමේ අවසාන කාලයට යනකොට පොලිය ගෙවන ප්‍රමාණය අඩුයි. ගෙවන්නේ එකම ගාන ලක්ෂය තමයි. ඒකෙන් appropriate වෙන. ඒ කියන්නේ ඒ ගෙවන ලක්ෂය අදාළ කරගන්නවා පොලියට අඩුවෙන් කැපිටල් එක වැඩි. ඒතකොට අපි හිතන කස්ටමර් කෙනෙකුට අවුරුදු 5කට ණයක් අරගෙන 1 මිලියන් ණයක් අරන් අවුරුදු දෙකමාරෙන් ආවොත් එයාට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මං ලක්ෂ 1 මිලියන් ණයක් ගත්තොත් මගේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එක ලක්ෂ 5යි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි ඒක ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන්නේ. ඔය ඉක්වේටඩ් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් වල යනකොට. ඒතර එයා අවුරුදු 5කට 1 මිලියන් ණයක් අරන් අවුරුදු දෙකමාරකින් આવොත් එයා හිතන් එන්න පුළුවන් මට තියෙන ලක්ෂ 2 මේ ලක්ෂ 5යි අවුට්ස්ටෑන්ඩින් නෑ. එයාගේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් එක තියෙන්න පුළුවන් ලක්ෂ 8ක් 9ක්. මොකද මුලින් අය කරගෙන තියෙන්නේ පොලිය තමයි වැඩිපුර.
දැන් මෙන්න මේ වගේ එක ෆීචර්ස් මම එක උදාහරණයකට ගත්තේ. දැන් මේක දැනුවත් කරන්න ඕන කස්ටමර්. මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකකින් කියන්නේ ඒකයි. හරි? ඒතර කස්ටමර් early settlement එකකට එනවා නම් customer will have problem because he thinks okay my loan මම ගත්තේ අවුරුදු 5ක් අවුරුදු 2කමාරක් ගෙවුවා නම් දැන් මේක භාගයට අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි ඒක ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි equal installment වලට යනවා. equated එක equal installment යනවා නම් එතකොට එයා දන්නවා හැම මාසෙම එකම කැපිටල් එකක් ගෙවෙනවා. එතකොට අර කියපු දේ වෙනවා. ඒ වගේ අපි භාවිතා කරන ක්‍රම අනුව කස්ටමර් තියෙන ඉම්පැක්ට් එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අරකදී කස්ටමර්ගේ රීපේමන්ට් එක ශක්තිමත් කරන තමයි අපි equated installment හදන්නේ. එතකොට අඩු ආදායමක් තියෙන නැත්නම් මේ DSCR එක අපි කියනවා debt service cover ratio කියලා. ක්‍රෙඩිට් කරද්දී. ක්‍රෙඩිට් කරපු අය ඉන්නවද මෙන්න? ක්‍රෙඩිට් කරන අය ඉන්නවද? ඉන්නවා නම් දන්නවා මම කියන එක. DSCR කියන එකක් අපි හදනවා. ක්‍රෙඩිට් සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම දන්නේ ඒ නමින් ඕගොල්ලෝ කරනවද නැද්ද කියලා ටෙක්නිකලි හරියට මේ විද්‍යානුකූලව ණය දෙනවා නම් මේ DSCR කියන එක තමයි අපි ගන්න මූලික මෙවලම. ඒ කියන්නේ අපි බලන්නේ debt service cover ratio එක අදලා බලනවා මේ ණය ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි දැන් මම ඉවෙන් දන්නා සමහර ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි වල මෙහෙම මොනවද බලන්නේ ගත්ත දුන්නා. හරි? එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕන. වෙන්න ඕන විදිය ඒකයි. එතකොට දැන් ඔය DSCR cover එක හදද්දී equated installment යනකොට කස්ටමර්ට එන බර අඩුයි. මේවා මේ ටෙක්නිකල් ඒවා මම කියන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි ඒක යොදන්නේ. හැබැයි ඒකේ තියෙන ඩවුන් සයිඩ් එක, ඒකේ තියෙන නෙගටිව් පැත්ත කියන්න ඕන. ඔයා කලින් සෙටල් කරන්න આવොත් ඔයාගේ ලෝන් එක ගෙවිලා තින්නේ අඩුවෙන්. උදාහරණයකට මම හිතන්නේ මෙන්න මේ දැනුවත්කම කස්ටමර්ට කරන්න ඕන. එහෙම නොකර මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මිස්ලීඩ් කරනවා නම් එමර මේ ඊයේ පෙරේදා කෙනෙක් කිව්වා මේ ලංකාවේ ලොකුම බැංකුවක් කස්ටමර්ට වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනවා මාකටිං කරන මිනිස්සු. හරි? ඇවිල්ලා කියනවා රයිට් අපේ සාමාන්‍ය රේට් එක මේකයි මම ඔබතුමාට මෙන්න මෙච්චර රේට් එකක් අරන් දෙනවා. බැලුවම දැන් කස්ටමර්ලා දැනුවත්. කස්ටමර් ගිහිල්ලා සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවම මේ කියන රේට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බැංකුවලත් එහෙම වෙනවා නම් නොන් බැංක්ස් වල මේක වෙන්න පුළුවන්. එතන කස්ටමර් කිසි ලෙසකින් මිස්ලීඩ් නොකළ යුතුයි. කස්ටමර්ට හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එක දෙන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ගෙත් ඇති සමහරට CDB එකේ මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් තියෙනවද? මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්සින් කරනවද CDB එක? හරි. බටවෙටිස් මට කියන්න අවශ්‍ය කරන්නේ ඒක මේකින්කට යන්න නෙවෙයි. නමුත් දැන් මෙන්න මේ වගේ කස්ටමර් දැනුවත් කිරීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. හරිද? එතකොට ඒක වගකීමක්. ඊළඟට දැන් අපි charge කරන පොලිය අපි ගෙවන පොලිය මේවා ඩිස්ප්ලේ කරලා තියන්න ඕන ආයතනයේ කස්ටමර්ට දකින්න පුළුවන් තැන්වල. රයිට්? දැන් ඒ දේවල් ඒ විදිහට වෙනවද ආයතනය තුල? ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියනවද මේවා? කෙල්ල තියනවද? බැංක් ලොබි එකේ දාලා තියනවද ඩිපොසිට් රේට් ඊළඟට ලෙන්ඩින් රේට් එක්ස්චේන්ජ් රේට් ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් නැතුව ඇති ඒවා කරේනවා තියනවද මේ දාලා තියනවද ඩිස්ප්ලේ කරනවද? එකල නෑ සර්. ලීෆ්ලට් නම් තියෙනවා ඒවට අදාළ ඩිස්ප්ලේ කරලා. රේට්ස් නම් වෙනම ඩිස්ප්ලේ කරලා නැහැ. ලීෆ්ලට් තියෙනවා ෆ්‍රන්ට් එකේ. එක එක ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔව් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ මම කියන මේ ඩිරෙක්ෂන් එක කියවලා බලන්න. ඒකේ පැහැදිලිව තියෙනවා කස්ටමර් නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරන්න ඕන. හරිද? ඒවා ඉතින් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා හදාගන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ඊළඟට ඔම්බුඩ්ස්මන් කියලා ඉන්නවා දන්නවද? මේ ඉතින් ඔම්බුඩ්ස්මන්ගේ ඩීටේල්ස් බැංකුවේ P&L එක මේවා කස්ටමර් ලොබි එකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් ඔම්බුඩ්ස්මන් ඩීටේල්ස් ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන. මොකද ඒක කස්ටමර්ගේ ආරක්ෂාවට තියෙන. ඒකට කස්ටමර්ගේ උවමනා එපාකම් අවශ්‍ය විදිහට කම්ප්ලේන් එකක් ඇඩ්‍රස් වෙන්නේ නැත්තම් එයාට ඊළඟට යන්න තියෙන තැන අපි ආයතනික වශයෙන් ප්‍රදර්ශනය කරලා තියන්න ඕන අපේ කස්ටමර් ලොබි එකේ නැත්තම් කස්ටමර් ගැවසෙන ඒරියා එකේ. ඒක එයා දන්නවා මෙතනින් වෙන්නේ නැත්තම් මම කොතෙන්ද යන්න ඕන කියලා. හරිද? මේක යටතේ තියෙන තව ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි කම්ප්ලේන් රෙසොලියුෂන්.
ඒතර ආයතනයේට කම්ප්ලේන් එන හැම කම්ප්ලේන් එකක්ම රෙකෝඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඒ වෙලෙම ඇඩ්‍රස් වුණා හෝ නැතුවා හෝ ඒක රෙකෝඩ් එකකට යන්න ඕනේ. හරි කම්ප්ලේන් රෙසොලියුෂන් ඔෆිසර් කියලා කෙනෙක් ඉන්න ඕන ආයතනේ. එමෙ ඉන්නවද නැද්ද දන්නේ මේ හැටියට. එතකොට ඒ කම්ප්ලේන් එකක් රෙකෝඩ් වුණාම ඒ රෙකෝඩ් එක අනුව කස්ටමර්ට මේකට විසඳුමක් දුන්නද නැද්ද? ඉතින් මේවත් දිගට යනවා. එතකොට මේ data රිස්ක් කමිටි එකේදී බෝඩ් රිස්ක් කමිටි එකේදී මේවා ඇසෙස් කරලා බලනවා. හරි ඔය ප්‍රොටෙක්ෂන් එක මේක හරහා තියෙන ඒ ප්‍රොසෙසස් තියෙනවානේ. ඒ ප්‍රොසෙසස් හරි විදියට වෙනවද නැද්ද? වෙනවනම් එතකොට අපි හිතන්නකො මේවා රෙකෝඩ් කිරීම තුළ මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට අපි අඳුර ගන්නවා නම් කම්ප්ලේන්ස් ගොඩාක් වැඩි එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට. එහෙම නැත්නම් එන කම්ප්ලේන්ස් ඇනලයිස් කරාම අපි දකිනවා මේ කම්ප්ලේන්ස් වැඩි හරියක් එන්නේ FD ඉන්ට්‍රස්ට් සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් කම්ප්ලේන්ස් වැඩි හරියක් එන්නේ ලෝන් එකට ගෙවන රීපේමන්ට් එක හරියට එතෙන්ට ගියපු නැති නිසා. හරි ඔයගේ ඒව ඇනලයිස් කරලා ඒක හරහා අපිට ගන්න පුළුවන් ඩිසිෂන්ස් තියෙනවා ගොඩක්. අන්න ඒ විදිහේ ඒවා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒවට ඕන ක්‍රමවේද සකස් කරන්න තමයි මේවා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කස්ටමර්ගේ account එක සම්බන්ධයෙන් periodic statement එකක් ලබා දෙන්න අපි වගකීමෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. periodically statement එකක් දෙන්න ඕන customer. ඒ statement එක දෙන්න ඕන. ඒ ගිණුම මොන ආකාරයේ ගිණුමක්? ණය ගිණුමක් වුණා periodically. මතක තියාගන්න ඒකේ වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ periodically. මාස්පතා කියලා නෑ. එහෙමනම් අපි ගාව ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕන. අපේ loan account එක හරි balance එකක් at least 6 months customer ට යවන්න මෙන්න මේකයි ඔයගේ loan එකේ status එක. That's the call the bank or the non-bank financial institution can take on their own. අපි මොන කාල සීමාව තුළද යවන්නේ? savings ගත්තාම අපි savings එකල pass පොතක් තියෙනවා. ඒක statement එක. ඒතර කස්ටමර්ට අවශ්‍ය නම් දැනගන්න පුළුවන් මගේ ගිණුමේ මොකද්ද වුනේ කියලා. දැන් අලුතෙන් පාස්බුක් නෙවෙයි අපි හුඟක් වෙලාට ඉලෙක්ට්‍රොනික පාස්බුක්ස් තියෙන. ඔයගොල්ලන්ගෙත් ඇති සමහරලා. දැන් හුඟක් ඒවා printed passbook එකක් වෙනුවට කස්ටමර්ට facility එකක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික password එකක් මේ passbook එකක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් e-banking කරා එහෙම නැත්නම් email කරනවා statement එක. මේ වගේ statement එකක් දෙන්න ඕන. ඒතර මේක යටතේ තියෙන requirement එකක්. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන් key fact document එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට customer has the right to receive financial information and understand the financial products and the services. ඒතකොට ආයතනයේ තියෙන financial information public domain එකේ තියෙන්න ඕන. අපි මොන වගේ ආයතනයක්ද මොන වගේ business එකක්ද කරන්නේ අපේ profit එක මොනවද මොන විදියටද අපේ profit එක vary වෙලා තියෙන්නේ මේ වගේ information public domain එකේ තියෙනවා. ඒක තවදුරටත් හංගගෙන ඉන්න බෑ. දැන් ඔය limited liability company එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ගේ annual report එක අත annual report එකේ මේ disclosures තියෙනවා. හරි? ඉතින් මේවා මේ direction එක මගින් තාවුරු කරලා තියෙනවා. හරි? අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ interest rates ඊළඟට buying and selling foreign currency rates credit rating එක ආයතනයේ credit rating එක ආයතනයේ credit rating එකක් තියෙනවා. හරි? ඒතර external agency එකකින් කරපු rating එකක් තියෙනවා. මේ rating එක මොකක්ද? ඒතර මේක සබ්ජෙක්ට් එක දන්න කස්ටමර් කෙනෙක් නම් රේටින් එක දැක්කහම දන්නවා මොන වගේ ස්ථායීතාවයක්ද මේ කම්පැනි එකට තියෙන්නේ. අන්න ඒක දැනගෙන තමයි යා බිස්නස් කරන්නේ. ඒතර කස්ටමර් අඳුරේ තියන්නේ නැතුව ඒ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් කස්ටමර්ට දෙන්න ඕන. හරි? ඊළඟට ෆයිනෑන්ෂල් ඔම්බුඩ්ස්මන් ගැන මම කිව්වා. ඊළඟට බැංකුව නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ආයතනේ අරින වහන වෙලාව. කොයි වෙලාවෙද කස්ටමර් hours කීයේ ඉඳලා කීයටද? සැටර්ඩේ අරනවා නම් එහෙමද? සන්ඩේ අරනවා නම් එහෙමද? රෙස්ට්‍රික්ටඩ් බැංකින් තියෙනවා නම් මොන දවස්වලද? ඒ විස්තර ඔක්කොම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. සහ ඔකට නොකීපු නමුත් වැදගත් වෙලා කියලා හිතන අවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන් කස්ටමර්ට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තව මේක තියෙන වඩාම වැදගත් දෙයක් තමයි කස්ටමර්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන්. ඒක අපි කස්ටමර්ස් bankers duty of secrecy කියලා තියෙනවා. ඒ රහස්‍යතාවය රකින්න ඕන. ඒ කන්දන සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් recoveries වලට ගියාම අපිට අර මේ ආවේගශීලී නැත්නම් ආක්‍රමණශීලී recoveries වලට යන්න බෑ. කස්ටමර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යනවා නම් අපි මේකේ හැටියට දැනුම් දීලා යන්න ඕන. ඉතින් මේකේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. recovery එකක් කරන්න overdue customer කෙනෙක් දැනුම් දීලා ගියොත් ඒ මිනිහා කොහොමවත් ඉන්නේ නෑ. ඒ වගේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. නමුත් ඇයි මේක ගෙනත් තියෙන්නේ?
ඒ ගෙනත් තියෙන්නේ කස්ටමර්ගේ ආරක්ෂාව සලසන්න මේ ඔක්කොම international best practices අන්තර්ජාතික වශයෙන් කෙරෙන හොඳ best practices banking නැත්නම් මේ non banking industry එකේ තියෙන්න ඕන කියලා අනුදැන නැත්නම් අනුමත වෙච්ච ක්‍රමවේද තමයි මේ ගෙනත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපි අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒවා ලංකාවේ සමහර විලාවට ඒවා කරන්න යනකොට ප්‍රායෝගික ගැටලු ඇති වෙනවා. නමුත් වඩා වැදගත් අපි මේක දැනගෙන ඉන්න ඕන මෙහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට බැංකුව වෙනුවෙන් යන ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවනේ. ඒජන්ට්ස්ලාටත් මේක බලපානවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන් ඉන්න පුළුවන් අවුට්සෝස් කරපු රිකවරි ඔෆිසර්ස්ලා. ඊළඟට අවුට්සෝස් කරපු මාකටිං ඔෆිසර්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ කරන ක්‍රියා හෝ නොකිරීම වලට ආයතනයේ වගකීමෙන් බැඳෙනවා. හරි? ඒ නිසා ඒක මේ අවුට්සෝසින් කම්පැනි එකෙන් තමයි ඒක කරේ, ඒකේ ස්ටාෆ් එක තමයි ඒක කරේ කියලා අපිට වගකීමෙන් මිදෙන්න බෑ මේකට. right? එහෙමනම් අපි කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ට්‍රේනින් සෙෂන්ස් තියන්න ඕනේ. ට්‍රේනින් සෙෂන් තියලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් මෙහෙම තියෙනවා, මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තියෙනවා, මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ රෙගුලේෂන්ස් වලින් අපි බැඳිලා ඉන්නවා. එමනම් ඕගොල්ලන්ගේ සේවයත් ඒ විදිහට තමයි දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහ දැනුවත් කිරීමක් අනිවාර්යෙන් කළ යුතු වෙනවා. මොකද නොකරොත් ඒගොල්ලෝ කරන කිරීම හෝ නොකිරීම බහැරෑරීම ක්‍රියාවලින් කිසියම් ආකාරයක කස්ටමර්ගේ මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් රයිට්ස් වයලේට් වුණොත් ඒකට වග කියන්න වෙන්නේ ආයතනයට ඒ පිටායට වඩා. හරිද? එතකොට ඊට අමතරව ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන මම කිව්වා. ඊළඟට ඇත්තටම අපිට රිකවරි එකක් කරන්න ගියාම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කස්ටමර් හොයාගන්න බැරි වුණා අල්ලපු ගෙදරට කියලා එනවා. මේ ලෝන් එක අරන් නැහැ, සල්ලි දාලා නැහැ, මේ ගෙවන්න කලේ ඒවා මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් අනු කොහොමත් කරන්න බෑ. ඒ නැතත් අපිට බෑ ඒක කස්ටමර්ගේ ගිණුම් වල තියෙන රහස්‍යතාවය කඩ වෙන්න බෑ. ඔය මතක තියාගන්න මේ රික්වයර්මන්ට් එක බැංකින් ඇක්ට් එකේ තියෙනවා. ඒක ලීගල් රික්වයර්මන්ට් එකක්. customers the banker's duty of secrecy රහස්‍යතාවය රැකීම පිළිබඳ බැංකුකරුගේ වගකීම. ඒතර මේක තමයි non bank වලට අදාළ වෙන්නේ. ඒතර මේක අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා it's not a absolute requirement but a qualified requirement. ඒක පරම යුතුයකමක් නෙමෙයි, නමුත් කිසියම් කොන්දේසි වලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන වගකීමක්. පරම වගකීමක් නොවන නමුත් කිසියම් හේතු වලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන වගකීමක්. එතකොට that's how it is termed in English. The banker's duty of secrecy is not an absolute requirement but it's a qualified requirement. තේරෙනවද? එතකොට කොහොමද මේ qualify වෙන්නේ? කිසියම් කරුණු වලට යටත්ව තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේ duty of secrecy කියන එක බැංකුවට බිඳහෙලෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් they can breach the banker's duty of secrecy under certain conditions. What are these conditions? Under the express or implied consent by the customer. ගන්දුන්කරු විසින් දෙන ලද ලිඛිත හෝ ගම්‍යමාන අවසරයකින් යුක්තව ඔය duty of secrecy කියන එක මගහරින්න පුළුවන්, බිඳහෙලන්න පුළුවන්. ලිඛිත හෝ ගම්‍යමාන මතක තියාගන්න. අවසරයකින්. ඒ අනුව තමයි අපි බැංක් මොනවාද ඔපිනියන්, බැංක් ස්ටේටස් රිපෝට් ඒ වගේ ඒවා දෙන්නේ. account එකක් ඇරීම තුලින්ම ගනුදෙනුකරු ඒ අයිතිය ප්‍රකාශ කරනවා කියලා නීතිය පිළිඅරන් තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් ලිව්වොත් තමයි අපි හිතන්නේ එම්බසි එකට හරි කොහෙට හරි ලියුමක් දෙන්නේ. කස්ටමර්ගෙන් ලියුමක් කරා. කස්ටමර් කියනවා මෙන්න මේකට දීලා මගේ account details දෙන්න. balances report කරන්න. නැත්නම් balances confirm කරලා දෙන්න. ඒක තමයි අපි ලිඛිතව ගන්න. right? so ඊළඟට තියෙනවා තව condition එක in the interest of the bank you can breach this duty of secrecy. ඒක නීතියෙන් ඒ අවසරය දීලා තියෙනවා. බැංකුවේ in the interest ඕනේ අවශ්‍ය බැංකුවට හානියක් එන එක වළක්වා ගන්න ඕන. ඒ අනුව තමයි අපි සමහරලාට අපි ගෙවපු නැති කස්ටමර් කෙනෙකුට අපි නඩුවක් දාද්දි ඒ අපිට කියන්න වෙන උසාවියට. මෙන්න ගිණුම, මෙන්න ලෝන් එක, මෙන්න ගත්ත ගාන, මෙන්න මෙච්චර ඕවර්ඩියු තියෙනවා, මෙච්චර කැපිටල් එකක් ස්ටක් වෙලා තියෙනවා, මෙච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඕවර්ඩියු වෙලා තියෙනවා, මෙච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් ඉන් සස්පෙන්ස් තියෙනවා. මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඔක්කොම දෙන්න වෙනවා. that's in the interest of the bank. right? ඊළඟට තියෙනවා in the interest of the country. දැන් විශේෂයෙන් රටක යුද්ධයක් වගේ වෙලාවක් තියෙන වෙලාව මේක
ඒ වෙන්නේ එතකොට හිතන්නකෝ සතුරු රටක නැත්නම් සතුරුෙකුගේ account එකක් තියෙනවා අපි ගාව. So එතකොට in the interest of the country you can still breach the duty of secrecy because that it becomes the national security and it becomes in the interest of the whole country සම්මලාට අපිට declare කරන්න වෙනවා. දැන් මේ වගේ විශේෂ සමහර හේතු අවස්ථා තියෙනවා මේක තමයි ඒකට කියන්නේ it's not a absolute requirement but a qualified requirement. ඉතින් මේවා දැනගෙන අපි දැනගන්න ඕන කස්ටමර්ගේ මේ විස්තර මේ අවශ්‍ය කරන information අනවශ්‍ය කෙනෙකු අතට යන්න නොදී. හරි? And by compulsion of law තව එකක් තියෙනවා. නීතිය විසින් බල කරන ලද අවස්ථාවකදී you have to disclose the details. Duty of secrecy කියන එක බිඳෙනවා. උදාහරණ FTRA. දැන් අපි කිව්වේ අර transaction ඔක්කොම 1 million and above every fortnightly report කරන්න ඕන කියලා නීතියෙන් කියනවා. ඒතර අපි report කරන්න වෙන. ඒක තමයි අන්න by compulsion of law. නීතිය විසින් බල කරනු ලබන අවස්ථාවකදී අර කියපු duty of secrecy කියන එක requirement එක නැහැ. ඒක බැංකු වලටත් අදාළ වෙනවා. CDB වගේ non bank වලටත් අදාළ වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට මේ protection එක යටතේ අපිට පැහැදිලිවක් කියමක් තියෙනවා කස්ටමර් ගිණුම් වල රහස්‍යතාවය රකින්න. හැබැයි ඒ රහස්‍යතාවය රැකීම පරම යුතුයකමක් නෙවෙයි. කිසියම් කොන්දේසි වලට යටත් වූ යුතුයකමක්. ඒ කොන්දේසි ටික දැනගන්න ඕන සහ ඒ අනුව එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ ඩීටේල්ස් එළියට දෙන්න බෑ. නිකන් අතර මෙතන හිතු විදිහට. එතකොට අපි කස්ටමර්ගේ රයිට් එක තමයි අපි බ්‍රීච් කරන්නේ වයලේට් කරන්නේ. රයිට්? ඊට අමතරව අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම කස්ටමර්ට දීලා තියෙනවා. දැන් මේකේ බහුතරයක් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක යටතේ තියෙන්නේ කම්ප්ලේන් රෙසොලියුෂන්, ඊළඟට කස්ටමර්ට දෙන්න ඕන පීරියොඩික් ස්ටේට්මන්ට්, ඒතර එයාට ලබලා දෙන්න ඕන අනිකුත් විස්තර, එයාට දෙන්න ඕන දැනුවත් කිරීම, එයාව කරන්න ඕන අවයර්නස්, ඒ තමයි බහුතරයක් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒජන්ට්ස්ලා යනවා නම් ඒජන්ට්ස්ලාට තියෙන වගකීම් මේ ටික ඔක්කොම කියලා. ඒක අනිත් පැත්තෙන් කියනවා කස්ටමර්ටත් යුතුයකමක් තියෙනවා දැනුවත් කරන්න බැංකුව නැත්නම් ආයතනය මොනවා හරි තමන්ගේ ගිණුම සම්බන්ධයෙන් වංචාවක් වෙනවා නම් තමන් දන්නවා නම් දැන් උදාහරණයක් තියෙනවා ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා account එක යූස් කරනවා. ඒක දැනවත්ව නිකන් ඉන්නවා. දැන් විශේෂයෙන් බැංකුව වල විශේෂයෙන් චෙක් පොත් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒක අනිවාර්යෙන් දැනුම් දෙන්න ඕනේ. බැංකුවේ නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනයේ පොලිය හරියට ගෙවන්න ඕනේ. ඒවට සේවා ගාස්තු ගෙවන්න ඕනේ. ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම. හරි? ඒ පැත්තත් මේකේ ටච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මූලික වශයෙන් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් මේකේ තියෙන්නේ. විශේෂ ඊළඟට අර මම කියපු විදිහට කම්ප්ලේන්ට්ස් තියෙනවා. කම්ප්ලේන්ට්ස් ගැන පැහැදිලි ප්‍රතිපත්තියක් සහ පාරදෘශ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕන කම්ප්ලේන්ට්ස් හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට තමයි කම්ප්ලේන්ට් රෙසොලියුෂන් ඔෆිසර් කෙනෙක් පත් කරලා ඉන්නේ. we call that every complaint has to get recorded whether settled or resolved or not. Then if it's not resolved, somebody has to follow up and then give a resolution. Otherwise, the customer has the right to එම වෙන්නේ නැත්නම් තමයි අපි අර ombudsman detail එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට customer මෙතනින් වෙන්නේ නැත්නම් එයාට වෙන option එකක් තියෙනවා එළියට ගිහිල්ලා ombudsman ට කියන්න. ombudsman කියන්නේ අපි කියනවා දුක් ගන්නරාලා කියලා. එතකොට තමන්ගේ මෙතනින් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්නම් එයාට ගිහින් complain කරන්න තැනක් තියෙනවා උසාවියට යන්න කලින්. හරි? ඉතින් මේවා ටික තමයි මේ complaint මේ customer protection framework එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කියවන්න මේක ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දන්නවා ඇති. හරි? එතකොට ඒත් එක්කම මම කිව්වා වගේ කස්ටමර්ට තියෙනවා මේ වගකීමක් ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙනුත් obligations තියෙනවා. ඒ වගේ මේක පැහැදිලිව කියනවා customer should not borrow beyond his capacity. එයාට ගෙවා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයට මුදල් ණයට ගන්න හොඳ නැහැ. හරි? ප්‍රීපේමන්ට්ස් හරියට ගෙවන්න ඕන වගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ ස්පෙෂල් ඇටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා and care කියලා කොටසක් තියෙනවා. අපි දන්නවා සමාජයේ ඉන්නවා අපි ඒගොල්ලන්ට අලුතෙන් පාවිච්චි කරන වචනේ disable නෙවෙයි differently able customers. සමහරවිට දෙපා නැහැ, විදින්න බෑ, ඇහෙන්නේ නැහැ, පේන්නේ නැහැ වගේ කස්ටමර්ස්ලාට අවශ්‍ය කරන බැංකු පාසුකම් අපි සලසන්න මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක යටතේ බැඳිලා ඉන්නේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දැන් උගාක් බැංකු වල රෑම්ප් එක දාලා තියෙනවා. දැකලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ වීල් චෙයාර් එකකින් හරි එන කෙනෙකුට පඩි වලින් එන්න බෑනේ. ඒ රෑම්ප් එක දාලා තින්නේ ඒක මේ රික්වයර්මන්ට්ස් මේවා කරන්නේ. ඒතකොට එන්න පුළුවන්. ඇක්සස් දෙන්න ඕන. ඊළඟට අන්ඩර් ප්‍රිවිලේජ් කස්ටමර් කෙනෙකුට උනත් බැංකුවකට ඇවිල්ලා account එකක් අරින්න අයිතියක් වගකීමක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ අය accommodate කරන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ
විශේෂයෙන් තියෙනවා the customers such as elderly, disabled or customers with low financial literacy, වයස්ගත නැත්නම් අංගවිකල ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන සහ මේ financial literacy මූල්‍ය දැනුම අඩු customers ලට මේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ also should have a right to receive. ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් තියෙනවා මේ special attention එකක් ගන්න සහ මේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය පහසුකම් බැංකුවක් හෝ නොන් බැංකුවක් කරා ලබා ගන්න. අන්නේ අයිතිය මේකෙන් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ customers ලට සර්විස් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපාදන සහ ක්‍රියාමාර්ග සහ ඒ පහසුකම් ආයතනය විසින් සලකනවා. මේක තමයි මේ customer protection එක තුළ තියෙන මූලික කරුණු ටික. ඒක හරි straight forward එකක්. I gave you the direction number. You can go through the direction number 1 of 2018 issued by the Non-Bank Supervision Department based on the Finance Business Act number 42 of 2011, and it is coming as a direction, right? So with that, I conclude my presentation. So අපි කතා කරේ branch operation එකක් විදිහට ගත්තාම කොයි විදිහටද මේ එන regulatory risk නැත්නම් ඒ risk framework එක කොයි විදිහටද maintain කරන ඒකට අවශ්‍ය කරන මූලික සහ වැදගත්ම කරුණු ටිකක් තමයි මම කතා කරේ මේ දීපු session එක ඇතුලේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලු හරි ප්‍රශ්න හරි තියෙනවා නම් තව විනාඩි කිහිපයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් හෝ ඊට අදාළ හෝ අවශ්‍ය නම් කියන්න මගේ දැනුමේ හා හැකියාවේ හැටියට මම උත්තරයක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. Certainly, any questions you have, I am more than happy to take and then answer and clarify. Amali, any questions? කවුද ඉන්නේ? Chamila, Chandana, Danali, Danuka, there are a whole heap of attendees here. Any questions you have? Clarification, Manohari, you can enter our පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවද? මේ ඉගෙනගත්ත දේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රායෝගිකව බ්‍රාන්ච් එකේ වැඩ කරද්දී උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවද මෙතන? වැදගත් දෙයක් කෙරෙන්න ඕන. මොකද ඊටාම වැදගත් ඒරියාස් වගේ තමයි අපි කතා කරේ. Any questions? No? ප්‍රශ්න නැද්ද මොකොත්? Okay. Amali, can we close the session then? Okay, sir. Huh? පුළුවන්ද ප්‍රශ්න නැද්ද කාටවත්? 25 දෙනෙක් ලොග් වෙලා ඉන්නවා වෙනකොට. Okay, so there are no questions. We will call it conclude the session. So I hope and believe that you got something out of it. Anyway, I must mention that the questions were very little. මේ environment එකේ මට ඇත්තටම assess කරගන්න බෑ audience එක මේක ගත්තද නැද්ද කියලා. Unlike in a classroom, then I know by looking at the people whether they are at it or not. But here, unfortunately, right, I don't see your faces, so I don't know whether you have got it or not. But hopefully, I believe that you will listen. Maybe that you have an assessment test on this. I don't know. So then go through whatever the notes that you have received and also can question. So I take your leave and wishing you all good luck and success. Thank you.